राह रस्तो बतावनार दिवंदनीय जगवंदनीय महान विभूति महापुरुष एसी कोर केसीसी दादा माईजीओ वर्तमान एसी भारत सरकार एसी कोर इंद्रसिंह दादा माईजी दादा मिंट परिवार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार द रजिस्ट्रेशन बोर्ड कंसिलेशन समिति आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाजना वडीलों भाईओ बहनों नाना भूलकाओ तेमज आमंत्रित बिन आमंत्रित 852 डिपार्टमेंटना अधिकारी पदाधिकारी कलेक्टर व्यवस्थाना अधिकारी स्टाफ पोलीसवाला सीआईडी प्रेस रिपोर्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटना जे कई कर्मचारी आव्या होय अने कोईपण पक्ष पार्टीना के कोईपण धर्मना जे कई अहीं पधार्या होय ए सर्वेने विवेक छे। स्वकर्ता पितो के जय। आजे आरती बेठकना रूप में सोनादरना जनरल स्टेम्प पेपर पर जे आमंत्रण आपवामां आव्युं छे ते हूँ वाँचूं छूं। Heaven's light our guide, having no beginning, अनास्कार पूर्वी SPI to stars, 4 lines सत्यमेव जयते, GRI भारत सरकार, दशांश पद्धत, डेसिमल कॉइन्स, कॉइनेज, करेंसी, क्राउन, मिंट मुद्रा, IOB सैल्यूट, वाटर लेटर, वाटर शेप, वाटर मार्क, वाटर लिली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, इंडिया नॉन जुडिशल रूलिंग ऑनर एसी भारत सरकार, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व प्रसिद्धि जग जाहिर द लीग ऑफ नेशंस UK कॉमनवेल्थ, तारीख 9/61, 30/4/68, 3/1/69, 8/1/69, 30/4/69, धरी राष्ट्र संघ 64 142 डेलीगेट्स, प्रतिनिधि प्रसिद्धि एसी कोर केसरी मातुश्री जमनाबा पिताश्री टेटियाभाई कानजी, एसी भारत सरकार मुकाम कटासवाण, पोस्ट तहसील व्यारा, जिला सूरत तापी हाल, गुजरात स्टेट भारत इंडिया, एसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ऑनर ऑफ इंडिया, एसी कोर केसरी मातुश्री जमनाबा पिताश्री टेटियाभाई कानजी, एसी भारत सरकार प्लीज टू सी ऑन जनरल स्टैम्प्स डॉक्यूमेंट्स रूलिंग व्यवहार निर्णय और निर्माण है, सत्य का व्यवहार है, अमली व्यवहार है, इसलिए सत्य ही बोलना। भारत इंडिया नॉन जुडिशल 4 लाइन सत्यमेव जयते, व्यवहार के सिवा फालतू बोलना नहीं, तर्क वितर्क असत्य बोलना नहीं, भाषण संभाषण करना नहीं। आरती बैठक में आने वाले डेलीगेट्स कॉमनवेल्थ डेलीगेट्स ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज OIGS कलेक्टर व्यवस्थाओं के अधिकारी स्टाफ DSP PSI पुलिस वाले एज 1 अधिकारी वगैरह सज्जनता न चुके, ड्रेस यूनिफॉर्म का अपमान न करे। भारत सरकार का ऋण हर रोज जीवन धोरण चलता है, यह सिद्ध सबूत है। आपने जो पहना हुआ ड्रेस यूनिफॉर्म 24 घंटे बंधन में आप सब वफादार है, नमक हराम नहीं, इसलिए आरती बैठक में आप सब अवश्य पधारे। विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन आरती बैठक, मुकाम पोस्ट जोगवाड़, तहसील चिखली, जिला नवसारी, गुजरात स्टेट भारत इंडिया, तारीख 18 मार्च 2026। ए प्रमाणे सोनादરના जनरल स्टेम्प पेपर पर आमंत्रण જે આપવામાં આવ્યું છે એ કોને કોને આપવામાં આવ્યું છે એમાં સર્વપ્રથમ ગવર્નર ઓફ ગુજરાત, ગાંધીનગર, પોલીસ મહાનિર્દેશક એટલે કે ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ ગાંધીનગર, ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ ભવન ગાંધીનગર, સેન્ટ્રલ ટપલ રજિસ્ટ્રી એટલે ગુજરાત હાઈકોર્ટ અમદાવાદ, સોલા રોડ અમદાવાદ,
વાહન વ્યવહાર કમિશનર કચેરી ગાંધીનગર, પ્રિન્સિપલ ચીફ જસ્ટિસ કન્ઝર્વેટર ફોરેસ્ટ ગુજરાત સ્ટેટ આયરન ભવન ગાંધીનગર એ પ્રમાણે સ્ટેટ લેવલ પર આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. એ પછી જે જિલ્લા લેવલ પર અને તાલુકા લેવલ પર જે આપવામાં આવ્યું છે એમાં કલેક્ટર ઓફિસ સુરત, પોલીસ અધિક્ષક સુરત ગ્રામ્ય સુરત, ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન કોર્ટ અઠવાલાઇન્સ સુરત, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સુરત, પોલીસ મહાનિર્દેશકની કચેરી સુરત વિભાગ સુરત, નાયબ વન સંરક્ષણ શ્રી કચેરી સુરત વન વિભાગ સુરત, આરટીઓ સુરત, ડીજીવીસીએલ એટલે દક્ષિણ ગુજરાત વીજ ભાર કંપની, ઉર્જા સદન કોર્પોરેટ ઓફિસ એનવી રોડ કપોદરા સુરત, સિવિલ કોર્ટ ચીખલી પ્રિન્સિપલ સિનિયર સિવિલ કોર્ટ ચીખલી, ઇન્ફોર્મેશન ગેલેરી રજિસ્ટ્રી કલેક્ટર શાખા કલેક્ટર જિલ્લા પંચાયત નવસારી, પોલીસ સ્ટેશન જીયુવી એમએલ પોલીસ સ્ટેશન સુરત, મામલતદાર કચેરી મહુવા જિલ્લા સુરત, સિવિલ કોર્ટ મહુવા જિલ્લા સુરત, રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર મહુવા જિલ્લા સુરત, ડેપ્યુટી એન્જિનિયર ડિસ્ટ્રિક્ટ સુરત, રજિસ્ટ્રી શાખા કલેક્ટર કચેરી નવસારી, પોલીસ સ્ટેશન અમલદાર મહુવા પોલીસ સ્ટેશન સુરત ગ્રામ્ય સુરત, આસિસ્ટન્ટ ડિસ્પેચ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ નવસારી, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ નવસારી, ધ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર ઓ એન્ડ ડીજીવીસીએલ દક્ષિણ ગુજરાત વીજ ભાર કંપની, નાયબ વન સંરક્ષક કચેરી સામાજિક વનીકરણ વિભાગ મકાન નંબર 6 કબીલપોર ગ્રીડ તાલુકા જિલ્લા નવસારી, આરટીઓ નવસારી, મામલતદાર કચેરી ચીખલી, અનાવલ પોલીસ સ્ટેશન અનાવલ, ચીખલી પોલીસ સ્ટેશન ચીખલી જિલ્લા નવસારી, ગ્રામ પંચાયત કુમકોતર તાલુકા અંબિકા જિલ્લા સુરત, તાલુકા પંચાયત કચેરી ચીખલી, રાઉન્ડ ફોરેસ્ટ ઓફિસર ચીખલી, એસડીપીઓ ચીખલી, ડેપ્યુટી એન્જિનિયર ડીજીવીસીએલ અનાવલ સબ ડિવિઝન, આ રૂરલ પોલીસ તાલુકા જિલ્લા નવસારી એ પ્રમાણે બધાને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. અને જે કોઈક આવ્યા હોય એ સર્વેને જે અહીં એકત્રિત થયા છે એ સર્વે બધાને આપણે વિવેક કરીએ છીએ. સ્વકર્તા પિતો કે જય. આજે જે આપણે આરતી બેઠકના રૂપમાં અહીં દર વર્ષે ઉજવણી થાય છે, તો આજે આપણે આરતીના ખુલાસાઓ, પણ તે પહેલાં જે અનાજકાળ પૂર્વેનો જે રૂલિંગ વ્યવહાર હતો, જે દસ્તાવેજની અંદરમાં લખવામાં આવ્યું છે, અનાજકાળ પૂર્વે એસપીઆઈ ટુ સ્ટાર્સ એટલે કે જે આદિ અનાદિ કુદરતી રૂલિંગ વ્યવહારનો આપણે રાહ રસ્તો ભૂલ્યા હતા, અને એ તાજું કરવા માટે આપણને સ્વર્ગીય પ્રકાશિત રાહ રસ્તો બતાવનાર દિવ્યવંદનીય એસી કોર કેસીસી દાદા આ કટાસવાણ મુકામે આવી અને વિશ્વ શાંતિનો પૈગામ આખા વિશ્વ જગતને આપવામાં આવ્યું છે. તો આ જે આમંત્રણ જે આપવામાં આવ્યું છે એમાં લખવામાં આવેલું છે કે હેવન્સ લાઇટ અવર ગાઈડ, એટલે જે આપણને હેવન્સ એટલે સ્વર્ગ, લાઇટ એટલે પ્રકાશ, અવર એટલે આપણને, ગાઈડ એટલે માર્ગદર્શક, એટલે કે સ્વર્ગીય પ્રકાશિત રાહ રસ્તો બતાવનાર. તો આપણને કોણ બતાવે છે?
તે જે સ્વર્ગીય પ્રકાશિત રાહ રસ્તો બતાવનાર આપણે ખાધા સિવાય આપણે કશું કરી શકીએ નહીં. એટલે કુદરતે આપણના માટે, મનુષ્ય માટે આજે કર્ણ કંસરી, લાઇટ અવર ફાધરહુડ, લાઇટ અવર ગાઈડ, જે ધાન્ય કણીનો પિતૃજ્યોત પ્રકાશ આપણને બાપના ઘરે જે લઈ જાય છે અને એ રાહ રસ્તો દાદાએ આપણને બતાવ્યો છે. અને આપણે અત્યાર સુધીની અંદરમાં જે કંઈક વિશ્વની અંદરમાં છે, દરેકે દરેક આ ધરતી પર આવે છે. માતા પિતા મિલન એક થકી, કણીનો આધાર થકી દીકરો દીકરીનો બંધાર થાય છે. તો દરેકને એવું હોય કે મારો દીકરો કે દીકરી છે, ઘર પરિવાર છે અને સુખ સંપત્તિથી તે રહે, અને કોઈ પણ પ્રકારની દરેકને એ પ્રમાણે આસ્થા હોય છે કે ધન સંપત્તિ, માલ મિલકત, શરીર સુખ સંપત્તિ, એના માટે દરેકે દરેક તે અત્યાર સુધીની અંદરમાં આપણે એકબીજાના ધ્યાનની, એકબીજાના તરફેણની અંદરમાં, વાતચીતની અંદરમાં, એ આસ્થાની અંદરમાં આપણે જેને તેના વાળાની અંદરમાં જ્યાં ત્યાં રસ્તો ભટક્યા હતા. અને પછી દાદાએ વિશ્વ શાંતિ માટેનો જે પવિત્ર કુદરતી રાહ છે એ 64 ધરી રાષ્ટ્રો 142 ડેલિગેટ્સ, એટલે કે 64 દેશના 142 ડેલિગેટ્સ, એને કહેવાય રાજદૂત, એલચી, પ્રતિનિધિ. એમણે યુનો એટલે કે વિશ્વના દેશોમાં યુનાઇટેડ નેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે યુનોથી અંદરમાં દાદાએ એવિડન્સ રજૂ કર્યા છે. અને એ એવિડન્સના રૂપમાં આ જે કોનું છે, અર્થ મટીરિયલ ધાતુધન સંપત્તિ શું પુરવાર કરે છે, એ માટે આ જે એવિડન્સ મૂકવામાં આવ્યું છે એમાં વિશ્વ કે મહાન આધ્યાત્મિક પવિત્ર શાંતિ કે લીએ, એટલે આખી દુનિયાની અંદરમાં મહાન આધ્યાત્મિક એટલે કે જે પુરાણકાળનું આત્માનું જ્ઞાન છે એ આપણે ભૂલ્યા હતા, એ તાજું કરવા માટે દાદા આવ્યા. એટલે કે વિશ્વ કે મહાન આધ્યાત્મિક પવિત્ર શાંતિ કે લીએ આધ્યાત્મિક વિશ્વ કરન્સી કોડ આધારે આધ્યાત્મિક કોડ. તો આધ્યાત્મિક વિશ્વ કરન્સી કોડ કોને કહેવાય? એ આધારે આધ્યાત્મિક કોડ. આધ્યાત્મિક કોડ, કોડ એટલે કાયદો થાય છે, પણ આ નોન જ્યુડિશિયલ કુદરતી વ્યવહારની અંદરમાં આ જે કુદરતી બંધારણનો એનો ઉલ્લેખ થાય છે. અને એમાં જે કરન્સી, કોઇન્સ, સ્ટેમ્પ, રેવન્યू स्टैम्प, करेंसी, प्रोमिस, प्रोमिसरी, डॉक्यूमेंट्री, पैक्ट्स और क्राउन ऑफ इंडिया तथा विश्व व्यवहार का महान धरी राष्ट्र 64/142 डेलीगेट्स लंदन कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस, कॉमनवेल्थ ने प्रसिद्ध करके मान्य किया हुआ अमली विश्व अटॉर्नी जनरल पावर और द रेजिस्ट्रेशन बोर्ड पावर्स. आज दादाए 64 देशना 142 डेलीगेट्स અને એ જે તે સમયની અંદરમાં આ તારીખો જે આપવામાં આવી છે અને જે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે એમાં પણ 9/2/61, 3/1/69, 8/1/69, 30/4/68, 30/4/69 આ જે તારીખો જે આપવામાં આવી છે, અને એ તારીખો આમ નામ નથી ડિક્લેરેશન થયું. અને એ તારીખો ડિક્લેરેશનની અંદરમાં આ કોઈ ગાંધીનગર કે દિલ્હીથી પ્રસારિત નથી થયું. દુનિયાના જે દરેકે દરેક દેશના એ સમયના 64 દેશો અને એના 142 ડેલિગેટ્સ, એટલે 64 દેશના કોઈ દેશને 1 હોય, કોઈ દેશના 2 હોય, કોઈ દેશના 3 હોય, એવી રીતે 142 ડેલિગેટ્સ આ વિશ્વ પ્રસિદ્ધિ કરી છે. અને એ ડિબેટની અંદરમાં ચર્ચા વિચારણા કરી છે. અને ચર્ચા વિચારણા કરવાના અંતે આ જે દસ્તાવેજ પુરાવા જે મૂકેલા છે, તો દાદાએ એમાં પરસેપ્ટિબલ એવિડન્સના રૂપમાં જે કંડ કંસરી એટલે કે પિતૃજ્યોત પ્રકાશ ધાન્ય કણીનો જે સિક્કો છે એમાં ₹1 કરન્સી, કોઇન્સ અને કરન્સીનો જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકારના બંધારણ થકી બનેલા દસ્તાવેજ પુરાવા દાદાએ એવિડન્સમાં મૂકેલા છે. એ એવિડન્સની અંદરમાં ₹1 કરન્સી ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા,
પછી રૂલિંગ પ્રમાણે જે બદલાતું ગયું એમાં ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા નીચે લખ્યું છે ભારત સરકાર. આ જે તે સમયમાં એવિડન્સ જે મૂકેલા છે એ એવિડન્સ મૂકેલા છે તો એનું જે બંધારણ છે એ 1 રૂપી કરન્સીની અંદરમાં પુરુષની છે અને બાઈની પણ છે. અને જે પુરુષની છે પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાઇનાન્સ અને જે બાઈની છે કરન્સી 1 રૂપિયાની જે કરન્સી દસ્તાવેજ તો એમાં સેક્રેટરી મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાઇનાન્સ. એટલે કે આધ્યાત્મિક કરન્સી કોડની અંદરમાં વિશ્વ કરન્સી કોડ, આ કોડ વિશ્વની અંદરમાં લાગે છે. એટલે જે દાદાએ જે પુરવાર કરી છે આધ્યાત્મિક વિશ્વ કરન્સી કોડ, એટલે કે આ શરીર આધ્યાત્મિક એટલે જે અનાધિકારનો મહાન ગ્રેટેસ્ટમાં ગ્રેટેસ્ટ એવિડન્સ દસ્તાવેજી પુરાવો, જે કુદરતી બંધારણનો, કુદરતી રચનાનો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો હિસાબ દાદાએ આપ્યો છે. આમાં જે આધ્યાત્મિક વિશ્વ કરન્સી કોડમાં તો કરન્સી કોને કહેવાય અને કરન્સી કેવી રીતે પડે છે, કરન્સીનું બંધારણ શું છે, નયા પૈસા કોના છે, નયા પૈસા કોના છે, આ સિક્કાઓ કોના છે, એમાં ભારત ઇન્ડિયા શા માટે લખેલું છે, 4 સિંહો શાસન શા માટે લખ્યું છે, અને રૂલિંગ પ્રમાણે સમય પ્રમાણે બદલાતા 4 સિંહો શાસનની નીચે સત્યમેવ જયતે એ મુકાયું છે. અને એ દાદાએ પુરવાર કરી છે વિશ્વ જગતને દસ્તાવેજી પુરાવાના રૂપમાં. અને એ પ્રમાણે જેમ જેમ વિષયના રૂપમાં બતાવતા ગયા અને એ પ્રમાણે સાબિતને પુરવાર થયું તો એ માટે દાદાએ આ જે દસ્તાવેજી પુરાવા ચાલે છે તો એ દસ્તાવેજી પુરાવાના સાબિતને પુરવાર કરનાર અને દેશને દેહ રૂલિંગ વ્યવહારનો ઓનર એસી કુંવર કેસીસી દાદા એ પુરવાર કરી છે. તો એમાં જે આધ્યાત્મિક કરન્સી કોડ છે, કરન્સી એટલે આપણે કરન્સી જે પવન પાણીની કણી છે, જે કણી અંગ્રેજીની અંદરમાં એને કહેવામાં આવે છે કંસરી. તો કંસરી પરથી કરન્સી બનાવવામાં આવી. જે ધાન્ય કણી છે, કણી કંસરી પહેલાં પૂજવા બી જતા હતા વડીલો, કંસરી પૂજા કરતા હતા. કંસરી એટલે ધાન્ય કણી. તો કરન્સી એટલે ઉત્પત્તિ પરથી જે ઉત્પન્ન આખા દેશની અંદરમાં થાય છે એના પરથી કરન્સી પાડવામાં આવે છે. એટલે કંસરી એટલે જે એ પવન પાણીની કણી છે અને બીજી છે આપણે આ જે શ્વાસ બિંદુની કણી છે. તો શ્વાસ બિંદુની કણીનો જે બંધારણ છે એટલે જે કણીનો આધાર લીધા વગર આ શરીરને ચાલતું નથી. એટલે આ જે શ્વાસ બિંદુને કણી પવન પાણીનો કણીનો આધાર લીધા વગર આ કણી કશું કરી શકતી નથી. એટલે આધ્યાત્મિક કરન્સી કોડ છે એ આખા વિશ્વને લાગુ પડે છે. તો વિશ્વની અંદરમાં જે આખા વિશ્વ જગતની અંદરમાં અત્યારે જે વ્યવહાર છે દસ્તાવેજી પુરાવા છે પુરુષ અને બાઈનો એ રૂલિંગ મુજબ જે 1 રૂપી કરન્સી છે પુરુષની છે, બાઈની છે, પૈસા છે એ પુરુષના છે અને જે નયા પૈસા છે એ બાઈના છે. સ્વકર્તા પિતુ કી જય. એટલે આધ્યાત્મિક વિશ્વ કરન્સી કોડની અંદરમાં આમાં ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારત સરકાર, આના શબ્દની અંદરમાં જે આપણે જોઈએ છે, જાણીએ છીએ, પણ ફક્ત આપણે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા કોને કહેવાય, ભારત સરકાર કોને કહેવાય હજુ સુધી કોઈને ખબર નથી. અને બધા જે સંમેલનની અંદરમાં જાય છે, આવે છે, તો શું છે કે બધા જ કહેશે, દરેક વખતે એકની એક વાત ચાલે છે. તો આ જે દસ્તાવેજી પુરાવા છે તો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનું બંધારણ શું છે, ભારત સરકારનું બંધારણ શું છે, શા માટે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અંગ્રેજી છે અને ભારત સરકાર હિન્દીમાં છે, એનું બંધારણ કોઈને ખબર છે? બસ હું ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર પરિવાર છું એટલું જ કહેશે, એ સિવાય કોઈને એને ખબર નથી. તો આ જે દાદાએ મુકાવેલું છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એટલે જે ઇન્ડિયા એટલે પુરુષ થાય છે, ભારત એટલે ભાઈ છે, એટલે જે પુરુષનો સરકાર, જે ભારત સરકાર છે એ બાઈનો સરકાર છે.
એટલે આખા વિશ્વની અંદરમાં પુરુષભાઈનો જે રૂલિંગ વ્યવહાર ચાલે છે એનો સરકાર કોણ છે? એસી કોર કેસીસી દાદા. એટલે દરેક ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારત સરકાર એવું કહેવામાં આવશે. ઓનર ઓફ ઇન્ડિયા એટલે એ ઓનર ઓફ ઇન્ડિયા એટલે દેશનો માલિક એવો નથી, દેશને દેહ રૂલિંગ વ્યવહારનો ઓનર છે. આ જે શબ્દની અંદરમાં ફેર છે. અને ઘણા કહે છે કે જે દેશને દેહ રૂલિંગ વ્યવહારનો ઓનર એટલે વિશ્વ જગતની અંદરમાં દાદાએ આ વિરાટ સ્વરૂપનો, આ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપની અંદરમાં કુદરતી રચનાની, બાપપદની રચનાનો એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો હિસાબ વિશ્વ જગતને આપ્યો છે. એના પરસેપ્ટેબલ એવિડન્સની અંદરમાં આ જે દસ્તાવેજો છે એ મૂકેલા છે. અને દાદાએ પ્રાણ અને પ્રકૃતિનો જે કુદરતી બાપપદની રચનામાં જે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો હિસાબ આપ્યો છે. અને જીવ ક્યાંથી આવે છે અને જીવ ક્યાં જાય છે, એટલે કે આવક આવકની સ્વદેહી સ્વહિસાબિક પ્રમાણ એ દાદાએ હિસાબ આપ્યો છે. અને દેહી કેવી રીતે બની, કેટલા તત્વોનું બન્યું અને આપણે કેવી રીતે વાપરવાનું દેહીનું. એટલે બાપને ઘરેથી આવ્યા અને બાપને ઘરે જવા માટે જમા પ્રમાણ હિસાબ એ આપણે આપવાનું છે. તો બાપને ઘરેથી સર્જનાર પિતાને ઘરેથી આપણે આવ્યા તો આપણે બાપને વચન આપીને આવેલા છે. અને કોઈ કહે કે વચન આપ્યું કે નથી વચ્ચે આપણે એની જોડે શું લેવા દેવા, એવા બી હોય છે. પણ આપણે આ મનુષ્ય અવતાર છે, આ અવતાર મનુષ્ય અવતાર સર્વશ્રેષ્ઠ અવતાર છે. તો સર્વશ્રેષ્ઠ અવતારની અંદરમાં જે કુદરતી રચના છે, જે રચના કરનાર સર્જનાર પિતાએ રચના કરીને મૂકી દીધેલું છે. અને દુનિયાભરની અંદરમાં આજે રૂલિંગ મૂકેલો છે. અને એ રૂલિંગ ના જાણીશું તો ક્યારે અવતારમાં જાણીશું. એટલે દાદા એ પ્રમાણે મનુષ્ય અવતાર એ સર્વશ્રેષ્ઠ અવતાર છે. અને બીજા જે અવતારો છે એ અવતારની અંદરમાં એને દરેકે દરેક પોતપોતાનો કુદરતી એ પ્રમાણે એમાં જાણકારી મૂકેલી છે. તો પણ મનુષ્ય અવતાર છે, સર્વશ્રેષ્ઠ અવતાર છે. તો સર્વશ્રેષ્ઠ અવતારની અંદરમાં આપણે દેહી, આપણે બાપને ઘરેથી આવ્યા છે કે સર્જનાર પિતાને કે કરતા ધણીને ત્યાંથી આપણે આવ્યા છે. તો ફરી પાછો આપણે બાપને ઘરે જવા માટેનું દાદાએ આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના રૂપમાં આ દસ્તાવેજી પુરાવા મૂકેલા છે. તો એ જે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના જે દસ્તાવેજી પુરાવા છે, દેશને દેહ રૂલિંગ વ્યવહારનો ઓનર, તો આમાં જે સંમેલનના દસ્તાવેજમાં જે આપવામાં આવ્યું છે, એસી ભારત સરકાર મિન્ટ મુદ્રા કરન્સી ક્રાઉન રૂલિંગ ઓનર, આટલા જ શબ્દ છે. એની અંદરમાં આપણે આખા દિવસમાં પૂરું ના કરી શકીએ. જેના પરસેપ્ટેબલ એવિડન્સની અંદરમાં એસી એટલે શું? એસી એટલે એકાઉન્ટ, એસી એટલે આપણે થાય છે એન્ટીક્રાઇસ્ટ. દાદા હિસાબ પુરુષ છે. દાદાએ હિસાબ આપ્યો છે, સ્વદેહી હિસાબિક પ્રમાણ. આરતીમાં જોઈ લેજો. તો મારું દેહ કેવી રીતે બન્યું, કેટલા તત્વોનો બન્યો? હવા, પાણી, તેજ, મિટ્ટી, આકાશ, જે આકાશમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા છે. અને એ પ્રમાણે આખી રચનાનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમાં એસી એટલે એકાઉન્ટ. એટલે દાદાએ આખા વિશ્વ વિરાટનો આપણે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં શરીરની રચનાનો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો હિસાબ સ્વદેહી સ્વહિસાબી પ્રમાણ દાદાએ આપ્યું છે. એટલે આખા વિશ્વનો જે આખા શરીરના એટલે આખા વિશ્વની અંદરમાં જે કંઈક હિસાબિક પુરુષ છે દાદાએ એ એમને શરીરના અંગો સાથે જે હાથની ટચલી આંગળીને નખની અંદરમાં દાદાએ હિસાબ રાખેલો છે. એટલે દાદા એ કોઈ દિવસ જોઈએ ના એ, દાદાએ આપણને ના જોઈએ, આપણને દાદાએ ના જોયા હોય છતાં પણ એ દાદા નામ સહિત ઓળખાણ આપતા હતા. ખાલી પૂછે શું નામ? ફલાણા ભાઈ, કયા ગામનો, કયા એરિયા સ્ટેટનો, એ પ્રમાણે પૂછે. એટલે હું મહારાષ્ટ્રનો છું, હું કર્ણાટકનો છું. તો બાપુજીનું નામ શું? તો પેલા બાપુજીનું નામ ફલાણા. તો તારી ફલાણીમાં શું કરે છે એમ. એ દાદાની ઓળખ હતી. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે આપણો શરીરની અંદરમાં જે આરપાર જોઈ શકે છે, એ શરીરની અંદરમાં ખામી ક્યાં છે એ દાદાના નજર પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમાં હતું. એટલે આપણે એને કહેવામાં આવે છે દિવ્ય વંદનીય, એટલે વિશ્વ વંદનીય. દિવ્ય વંદનીય એટલે જે બધું જ નજર સમક્ષ છે. આખું વિરાટની અંદરમાં આ જે ધરતી માતા બ્રહ્માંડની અંદરમાં બધી દાદાના નજર સમક્ષ છે. એટલે દિવ્ય વંદનીય કહેવામાં આવે છે, દિવ્ય પુરુષ કહેવામાં આવે છે.
જગવંદનીય, એના જગ ઝૂકે છે. ઘણા કહે છે કે દાદાને માનતો નથી, દાદા આવો છે તેવો છે, પણ દાદાએ કુદરતી રૂલિંગ વ્યવહાર બતાવ્યું છે. આ જીવ દીકરો કે દીકરીના રૂપમાં એ કેવી રીતે આવે છે એનું પ્રમાણ બતાવ્યું છે, અને એ સાબિતને પુરવાર દાદાએ કર્યું છે. તો આજે દીવવંદનીય જગવંદનીય આખી જગવંદન કરે છે. અને આજે ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધ ટ્રેઝરી આ દાદાએ બિરુદ મળ્યું. આ વિશ્વ જગતની અંદરમાં 64 દેશના 142 ડેલિગેટ્સ, એમાં જે પહેલાં છે નો બેકસેટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારત સરકાર ડિક્લેરેશન થયા. 3/69ની અંદરમાં એવિડન્સના ખુલાસાઓ થશે. 3/69ની અંદર જે ડિક્લેરેશન કરવામાં આવ્યું છે, જે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે, એમાં જોઈ લેજો. એમાં એન એસ્ટાબ્લિશ યુસેજ ઓફ ધ ક્રાઉન એટલે ક્રાઉન તાજનો ઓનર માલિક ધણી. પછી જે 8/69 છે એ વિશ્વ પ્રસિદ્ધિ છે. તો એ વિશ્વ પ્રસિદ્ધિના અનુસંધાનની અંદરમાં 64 દેશના 142 ડેલિગેટ્સ જે તે ઠરાવ કર્યા છે, જે તે તારીખોની અંદરમાં. એમાં જે ઠરાવ કર્યા છે વિશ્વ અનુમોદન આપેલું છે, અને દાદા પોતે નોટિફિકેશન થયા છે. નોટિફિકેશન એટલે શું છે કે જે જાહેરાત પબ્લિસિટી, પણ આ જે છે એમાં દાદા પોતે બાપનો છે એમ પુરવાર થયો છે. તો 64 ધરી રાષ્ટ્ર 142 ડેલિગેટ્સ, એમાં 3/69 એન એસ્ટાબ્લિશ યુસેજ ઓફ ધ ક્રાઉન, જે ક્રાઉન તાજની વાત કરીએ છીએ. ઘણાને એવું લાગે કે ક્રાઉન તાજ એટલે પાઘડી મુગટ થાય, ફક્ત એટલું જ છે. પણ આપણે બંધારણ છે એ દાદાએ પુરવાર કર્યું છે કે આરતીની ચોપડીની અંદરમાં પણ છે ક્રાઉન તાજ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા લખેલું છે. અને અંગ્રેજ સમયના શાસનમાં આપણા દેશમાં જે રૂલિંગ વ્યવહારમાં અમલી વ્યવહારમાં ચાલુ હતો એ દસ્તાવેજ પણ પ્રકાશની અંદરમાં લાઇટમાં આપણે જોઈશું તો વોટર લેટર પાણીનું લખાણ છે, એમાં ક્રાઉન તાજ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા લખેલું છે. તો આનું આપણે બંધારણ જોઈએ. ક્રાઉન તાજ કોને કહેવાય અને કોનો છે? તો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનો છે લખેલું છે એટલે પુરવાર થાય છે. વિશ્વની અંદરમાં આવા કોઈ USA એટલે અમેરિકા છે, રશિયા છે, ચીન છે, જાપાન છે, એવા ડોક્યુમેન્ટ્સ એવિડન્સ કોઈની પાસે હશે તો બતાવો, આપણે માનવા તૈયાર છે. પણ આવા કોઈ દસ્તાવેજી પુરાવા વિશ્વની અંદરમાં કોઈ જગ્યાએ નથી. અને સાબિતને પુરવાર કરનાર ગુજરાત, ઇન્ડિયા, ભારતનો છે. કટાસવણ મૂકે તો દાદાએ પુરવાર કર્યું છે. એ પ્રમાણે આ જે 64 ધરી રાષ્ટ્ર 142 ડેલિગેટ્સને એવિડન્સના રૂપમાં દાદાએ આપવામાં આવે છે, દાદાએ મૂકેલા છે. આ મટીરિયલ્સ છે અને એની અંદરમાં કોણ કોણ આપવામાં આવ્યું છે. ઓન હર મેજેસ્ટી સર્વિસ એલિઝાબેથ સેકન્ડ છે, જે તે તારીખોમાં RPAD એટલે વીમા રજિસ્ટર એડી ઇન્સ્યોર્ડ લખવામાં આવ્યું છે. પછી ધ UN સેક્રેટરી જનરલ ઉત્થાન અમેરિકાના, યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકા USA, અને પછી સોવિયત યુનિયન એટલે કે રશિયા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ સોવિયત રશિયા જે કહેવામાં આવે છે, એમાં ધ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મિસ્ટર કોસિજિન, અને એ પ્રમાણે ઇન્સ્યોર્ડ RPAD એટલે જે ટપાલો કરવામાં આવી છે. અને પછી ઓન ઇન્ડિયા ગવર્મેન્ટ સર્વિસ ઇન્ડિયા યુનિયન ગ્રાન્ટેડ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઇન્ડિયા ઇન્દિરા ગાંધી, એ પ્રમાણે આ જે RPAD કરવામાં આવી છે. અને એના અંડરટેકિંગમાં જે ઠરાવ જે ડેલિગેટ્સ એટલે કહેવાય કે દેશની અંદરમાં નિષ્ણાત ટુકડી 1 થી 2 જણા જે મોકલવામાં આવે, જેનું આખું નોલેજ જનરલ નોલેજના એ પ્રમાણે જાણકાર હોવો જોઈએ. ત્યાં તે વિશ્વની અંદરમાં ત્યાં એ પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે અને એની અંદરમાં ચર્ચા થાય, ચર્ચા વિચારણાને પોતે પોતાનો રજૂઆત કરી શકે. અને એ રજૂઆતમાં એ પ્રમાણે આની ચર્ચા થઈ, દાદાએ દસ્તાવેજ મૂકવામાં આવ્યા. અને એ દસ્તાવેજી પુરાવાની અંદરમાં દાદા પોતે પુરવાર થાય છે. અને એમાં જે આ તારીખો જે આપવામાં આવી છે એમાં 9/62 છે, 3/69 છે, 8/69 છે, 30/4/68, 30/4/69. તો એ બધી તારીખોની અંદરમાં બધા જ જે ડોક્યુમેન્ટ્સ એવિડન્સો જે છે પ્રસિદ્ધિ થઈ છે એ પ્રમાણે આ જે વિશ્વની અંદરમાં
દાદાએ એવિડન્સ મૂકેલા છે અને એ પ્રમાણે આ પ્રસિદ્ધિ કરી છે. અને એ પ્રસિદ્ધિ જે તે દેશના જે ડેલિગેટ્સ હોય ફક્ત એનો અમલ કરવાનો, એનો કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ વિરોધ કરી શકે નહીં. પણ અહીં જે તે દેશના બધા જ, આપણે આ ભારત ઇન્ડિયાની જ વાત નથી કરતો, આખા પૂરા વિશ્વની અંદરમાં પોતે પોતાના સ્વાર્થ વૃત્તિની અંદરમાં આ બધો જ જે કુદરતી વિશ્વ શાંતિનો જે રાહ છે એ કોઈએ માન્યો નથી. અને માન્યો નથી તો અત્યારે પરિસ્થિતિ નિર્માણ થયેલી છે અને નાશ થવાની નિશાનીઓ થઈ ગઈ છે. હવે એ ફક્ત વિશ્વ શાંતિનો પૈગામ દાદાએ આપ્યો છે વિશ્વ જગતને, અને એ વિશ્વે ડિક્લેરેશન કર્યું છે. એટલે આમાં લખવામાં આવ્યું છે પવિત્ર શાંતિ કે લીએ. તો આ જે પવિત્ર શાંતિનો દાદાએ આ ઠરાવ કર્યા છે એ વિશ્વની અંદરમાં કોઈ દેશે માન્યા નથી. એ અમલને વાસ્તે પણ કોઈ અમલ કર્યો જ નથી. તો એના લીધે આ બધી અંધાધૂંધી ચાલી રહેલી છે, જેને તેને બધા આંધળે ભેરે ઠોકાઈ રહેલા છે ને ઠોકાવાના જ. કે મારી આટલી ઇન્કમ છે, હું આમ કરી શકું, હું સત્તાની ખુરશીમાં હું ઊભેલો છું, બધી નીકળી જવાની છે બધાની ખુમારી. આ સત્તાની ખુમારી આવનાર પરિસ્થિતિ છે. દરેક પોતાનો હિસાબ આપવો પડે છે. હું દાદાનો વાલું છું એવું નથી. પોતે પોતાના પગ પર ઊભા રાખી સ્વદેહ હિસાબી પ્રમાણ આપવો પડશે તો જ બાપને ઘરે જવાશે. પણ એવું ના સમજશો કે દાદા મને ઓળખે છે, દાદાનો બહુ વાલો છું. એ નથી. આપણું શરીર ચોખ્ખું રાખવાનું છે, મિલનને કુદરતી મિલનમાં રહેવાનું છે, જેના થકી આપણું શરીર ચાલે છે. પિતૃજત પ્રકાશ ધાન્ય કણીનો, હવા પાણી તેજ મિટ્ટી આકાશ, જે કુદરતી બંધારણ છે એના થકી આપણું શરીર ચાલે છે. એ આપણું શરીર ચોખ્ખું રાખવાનું છે. આ દાદાએ કોઈ વ્યક્તિગત માટે નથી કર્યો, વિશ્વની અંદર વિશ્વ શાંતિ માટે કર્યું છે. હું દાદાને બહુ વહાલો હતો છતાં મને આવી તકલીફ થઈ, એ આમાં નથી આવતું. જો તમે હિસાબિક જીવન જીવો, દાદા છે પણ આપણે છે એ પણ સમજી લેજો. દાદા જેવું કોઈ થઈ વિશ્વની અંદરમાં કોઈ થઈ શકે ને બની શકે નહીં. અને દાદાનું શિક્ષણ છે વિશ્વ જગતની અંદરમાં એના જો કોઈ થયો નથી. દાદાએ કહ્યું છે વિશ્વની અંદરમાં કોઈ પણ વિષય, કોઈ પણ ભાષા, લેંગ્વેજ છે એની અંદર એનો દાદાનો પહેલો નંબર. એટલે સમજી લો દાદા કોણ હતા. દાદા કોણ હતા એમને, દાદા કોણ છે આપણી જોડે હયાતમાં છે પણ આપણે ઓળખતા નથી. કેમ? આ 5 તત્વોના ઓનર છે. ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધ ટેજરી ડિક્લેર્સ હવા પાણી તેજ મિટ્ટી આકાશ, આકાશમાં સૂર્ય ચંદ્ર તારા છે. તો એ આપણે હવા લઈએ છીએ તો આપણે જીવી શકીએ ને. તો આપણે લઈએ છીએ, આપણી ઓળખ નથી. આપણું જે જીવન ચાલે છે કોણ ચલાયમાન રાખે છે, કણીનો આધાર લેવો પડે છે, પણ 5 તત્વોનો આધાર લેવો પડે છે. માતા પિતા સ્વર્ગીય ભૂમિ છે, ભૂમિદેવ છે, એના વગર આપણો અવતાર નથી. તો આપણે જે આ કુદરતી રચના બતાવી છે દાદાએ, શરીર સાથે કમ્પેરિઝન કરી, એમાં વિશ્વ જગતની અંદરમાં કોઈએ માન્યું નથી. અને આ બધી ટપાલો કરવામાં આવી છે યુનોમાં. આ કંઈ ગાંધીનગર કે દિલ્હીથી આ કોઈ સત્તા પાવર કોઈને છે જ નથી. ફક્ત એને જે ઠરાવ કરવામાં આવે છે કોમનવેલ્થની અંદરમાં, એ દરેક દેશોએ અમલ કરવાનો છે પણ અમલ કર્યો નથી. અને પોતે પોતાની સત્તાની ખુમારીમાં જે તે અધિકારીઓ આવેલા છે. એટલે અહીં ભોગવવાનું જ છે. હું સાચો ભક્ત છું ભગવાનનો, જે તે ભગવાનનો હશે, પણ અહીં ભોગવવું પડશે. તેના વાડાની અંદરમાં આપણે શું ઠોકાયા હતા અત્યાર સુધીની અંદરમાં, પણ તેના વાડાની અંદરમાં ગયા પદે પોતે પોતાના એની અંદરમાં દાદાએ ફક્ત વિશ્વ શાંતિનો પૈગામ આપ્યો છે. દાદાએ કોઈ વાડા ઊભા નથી કર્યા. દાદાએ એવા કોઈ વાડા ઊભા નથી કર્યા. આ મારો ઓળખામણો છું, આ મારો હારો લાગણીશીલ છે, હું એને હાચવીશ એવું નથી. આ કુદરતી હવા છે, ધરતી માતા છે, દરેકને આધાર આપ્યો છે. તો એના માટે એને હવા નથી આપી એવું નથી. દરેક સમાન છે. પણ આપણે બાપને ઘરે થયા તો બાપને ઘરે જવા માટેનો મનુષ્ય અવતાર સર્વશ્રેષ્ઠ અવતાર છે. તો આપણે પવિત્ર કુદરતી રાહ આપણે જોવો જોઈએ, અમલમાં મૂકવો જોઈએ. અને બાપને ઘરે જવા માટેનો રસ્તો દાદાએ બતાવ્યો છે, તે રસ્તે આપણે ચાલવાનું છે. પણ આવ્યા ક્યાં, જવાના ક્યાં, ફરી ખાઈ પીને મરવાનું છે ને. અત્યારે બધું એ જ છે, પણ હવે હિસાબ આવેલો છે દરેકને હિસાબ લાગેલો છે. અને આપણને એવું દાદાએ સ્થાન આપેલું છે. આધ્યાત્મિક જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજ આ જે આરતીની અંદરમાં આપવામાં આવ્યું છે, આપણું આટલું ઊંચું સ્થાન આપેલું છે.
પણ એ આપણે નિભાવીએ કે કેમ એ જાતે નક્કી કરો. આપણે કેવી રીતે નિભાવીએ છીએ? આપણે પહેલી આરતી બોલી આજે, જય સર્જનહાર પીતું જય સર્જનહારા. કોઈક જુદું જ બોલશે, કોઈક જુદું જ બોલશે, કઈ સ્ટેજ પર જુદું બોલાશે. એક રાહ હોવો જોઈએ. આની અંદરમાં જે લખેલું છે પ્રથમ પ્રાસ, આ જે લખેલું છે ને એમાં પ્રથમ પ્રકાર હંસ ગતિ, પ્રથમ રેખતા પ્રાસ, એ પ્રમાણે આ બધી દાદાએ લખેલું છે. એ શરીરના અંગોની મેળવણી કરીને લખવામાં આવેલું છે. અને ગમે તેમ નથી ગાવાનું, બધા લયની અંદરમાં એ પ્રમાણે ગાવાનું છે. સ્ટેજ પર કેવી રીતે ગવાય છે, આ કેવી રીતનો છે, આ લખાણની અંદરમાં કોઈ એની અંદરમાં આ આરતીને એમાં એક શબ્દ ઉમેરી ના શકાય, એક શબ્દ ઘટાડી ના શકાય. એ પ્રમાણે દાદાએ શરીરને કમ્પેરિઝન કરી. જે પહેલી છે જય સર્જનહારાની આરતી છે, પછી માત પિતાની આરતી છે, પછી ધરતી માતા, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, આ જે ફળ ને ફૂલ એ પ્રમાણે કુદરતી છે, એ પ્રમાણે આરતી મૂકેલી છે. આપણે કોઈ મંજીરા પેલા ઘંટ વગાડીને આપણે એ પ્રમાણે નથી, પણ આપણે આટલા વર્ષો થઈ ગયા તોય હજુ આરતી બોલતા નથી આવડતી. બસ હું જ સાચું બોલું છું એવું નથી. જે પ્રમાણે એકબીજાને મેળવણી કરતા બોલો. તો ફક્ત શું છે કે હું બધું જાણું છું, જ્યારે પૂછવામાં આવે જે તે અધિકારી તો કશું નથી બોલતા. પણ અહીં આપણા પડાવડાવડે તો કે હું બધું જાણું છું એમ બધી વાતો કરે છે. જાણો અને બોલવું જોઈએ. અને એના માટે જ આ વિશ્વ શાંતિ સ્નેહ મિલન અને આરતી બેઠક રાખવામાં આવે છે. દરેકે જાણવું જોઈએ. ગામની અંદરમાં એક જ વ્યક્તિ હશે તો આખું ગામ હચવાઈ જશે. એટલે એ બધું કુદરતી વ્યવહારની અંદરમાં આ જે કરન્સી કોડ, તે કરન્સીની અંદરમાં પુરુષને અને બાઈને, કરન્સી એટલે નાણું જે કહેવામાં આવે છે, કરન્સી એટલે રૂપ પરથી રૂપિયો બન્યો. તો આ રૂપિયો કેવી રીતે બન્યો? એ 100 પૈસાનો જ કેમ, 150 પૈસા 200 પૈસાનો કેમ નહીં? એટલે જે 4 સિંહો શાસન નીચે સત્યમેવ જયતે લખવામાં આવે છે. સત એટલે 100, સાચું સત્ય, એનો હંમેશા જય થાય છે. તો દાદાએ આપણને જે આધ્યાત્મિક જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજ તરીકે એ સન્મુખી છે, સોનો છે, હિસાબિક જીવન જીવે છે. 80 એટલે હિસાબ પુરુષ છે. દાદા પોતે પુરવાર કરીને આપણને પણ ઉચ્ચ સ્થાન મૂક્યું. તો આપણે જે સોના છે, હરુભરું થયેલા છે માતા પિતા મિલનયોગ થકી અને કણીનો આધાર થકી આપણે આ જે હરુભરું આવેલા છે, તો દાદાએ સન્મુખ હિસાબ બતાવ્યો છે. એટલે 10 મહિનાનો અવતારનો બતાવેલો છે. જ્યારે 9 મહિના 9 દિવસે 99 વર્ષના પટા છે. પછી હું આદિવાસી, કોઈ બી આદિવાસી હોય કે ના આદિવાસી હોય, પણ હું આદિવાસી છું, દેશનો માલિક છું. પણ આ રૂલિંગ ના જાણતો હોય એ કોઈ દિવસ એ કુદરત જાણે. પણ એના પટ્ટા બધા લાગેલા છે 99 વર્ષના. અને પટ્ટાની અંદરમાં શું છે કે જે તે ધર્મ છે, અત્યારે વસ્તી ગણતરી આવે છે 19 એપ્રિલથી, એમાં ધર્મની અંદરમાં હિન્દુ, બૌદ્ધ, શીખ, ઈસાઈ, પારસી, જૈન, મુસ્લિમ એ બધા કોડ આપવામાં આવે છે. કોડ એટલે કાયદો, CODE અંગ્રેજી શબ્દ છે. કાયદો કોને લાગે? આ નેચરલ એવન ઓફ ધ કમ્યુનિટી સમાજને ન લાગે. પણ આપણે એના વાડામાં જઈશું, હિન્દુ કોડમાં જઈશું, કોઈ બી કોડની અંદરમાં લખાવી છે તો આપણને કાયદો કલમ લાગશે. અત્યારે જજમેન્ટ આવેલું છે. જો તમે જે વારસાગતની અંદરમાં એકબીજા જોડે જે કંઈક વિધિ વિધાન કરતા હોય, લગ્ન પ્રસંગ કરતા હોય, તો તમે જે તે પ્રસંગની અંદરમાં જે તે ધર્મનું અનુકરણ કરશો તો એને કાયદો લાગશે, તેને કાયદો લાગુ પડશે. અત્યારે પેપરમાં બી આવેલું છે. તો આવનાર પરિસ્થિતિની અંદરમાં શું છે એ આપણે જોવાનું છે. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે દાદા બધા કહેશે વિશ્વની અંદરમાં એક જ કરન્સી ચાલશે અને વિશ્વની અંદરમાં એક જ ધર્મ એટલે એક જ રિલિજન એટલે અંગ્રેજી શબ્દ છે ધર્મ ચાલશે. પછી વિશ્વની અંદરમાં આખું વિશ્વ એક જ દેશ, 1 કન્ટ્રી 1 નેશન. તો દાદાએ શું કર્યું? દેશનો રૂલિંગ વ્યવહાર તે જ દેહ રૂલિંગ વ્યવહાર. એટલે 1 રૂપી કરન્સી દસ્તાવેજ એ તમે જોઈ લો. આપણી જે દાદાએ ઓળખ આપી છે અને દાદાએ મુકાવેલું છે, આ કંઈ કોઈ છાપી નથી દેતો રિઝર્વ બેન્ક કે કોઈ કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર કે એવી સત્તા કોઈને નથી. આ દાદાએ ઓરિજિનલ આપણા શરીરનો પુરુષભાઈના રૂલિંગ વ્યવહાર થકી દીકરો દીકરી કેવી આવે છે એ અણુપરમાણુ રજરજનો દાદાએ હિસાબ આપેલો છે. કેટલા શ્વાસનો છે
તો એની અંદરમાં આ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા શા માટે લખ્યું? આ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા લખ્યું, નીચે ભારત લખ્યું હિન્દીમાં. એ પ્રમાણે પાછળ જો તો ઉપર લખ્યું ભારત, નીચે લખ્યું છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. જે દસ્તાવેજી પુરાવો છે એ કોણે લખ્યું? અને બીજી સરકાર છે એની અંદરમાં જે લખવામાં આવ્યું છે, દેશમાં બે સરકારો ચાલે છે, એક ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર છે અને બીજી છે કેન્દ્ર સરકાર. ઓન ડોક્યુમેન્ટ્સ એવિડન્સ, જે 2 થી માંડીને 500 સુધીના દરનો જે દસ્તાવેજી પુરાવો છે, કેન્દ્ર સરકાર એક માગીને ખાય છે અને એક માલિક છે. એટલે વન રૂપી કરન્સી ડોક્યુમેન્ટ્સની અંદરમાં આપણે જોઈએ તો આ 4 શિવશાસન છે. એની આગળ હિન્દીમાં લખેલું છે ભારત અને પછી અંગ્રેજીમાં ઇન્ડિયા લખેલું છે. તો ભારત એટલે શું અને ઇન્ડિયા એટલે શું? અને 4 શિવશાસન રાજગાદી આસન, જે 4 શિવશાસન છે, આ 3 વાગલા દેખાય છે પાછળની અંદરમાં, એ પ્રમાણે 4 શિવશાસન રાજગાદી આસન, દીકરો દીકરી લેવા માટેને 4 દલ. જે 4 દલ ભેગા થાય છે, આ જે કમળ ભૂમિકા છે, આ રેવોની ટિકિટની અંદરમાં કલર પણ લાલ છે, બાયનો ગુપ્ત ભાગ છે. અને એ પ્રમાણે 4 શિવશાસનની મિડલની અંદરમાં તમે નીચે જોઈ લો 4 શિવશાસન. હવે 4 શિવશાસન રાજગાદી આસન એટલે કે એના થકી દેશનો રૂલિંગ વ્યવહાર ચાલે છે. એટલે દેશનો રૂલિંગ વ્યવહાર જે 4 શિવશાસન સત્યમેવ જયતે થકી ચાલે છે. એમાં ભારત ઇન્ડિયા લખેલું છે. અને ધાન્ય કણી થકી દેહનો રૂલિંગ વ્યવહાર ચાલે છે. એટલે કે દેશ અને દેહ રૂલિંગ વ્યવહાર ચલાવનાર તે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર. તો દેશ કેવી રીતે ચાલે છે? અનાજકાળ પૂર્વનો રૂલિંગ વ્યવહાર છે. તો આ ધરતી પર જે તે એરિયા વિસ્તારની અંદરમાં કોઈ ગરમીનો વિસ્તાર, કોઈ ઠંડીનો વિસ્તાર, જે તે દરિયા કિનારાનો વિસ્તાર, જંગલ વિસ્તારની અંદરમાં એ પ્રમાણે કુદરતે બધા જ જોડા મૂકી આપેલા. જોડાનો રૂલિંગ વ્યવહાર. ઘણા કહે છે કે બધા સર્જનહાર પિતાએ ભગવાને એક જોડું મૂક્યું, એવું બી બોલે છે. તો એક જ જોડો તેના દીકરા ફરી પાછો કેવી રીતે એના દીકરા એમના પાછળ લગ્ન થાય કે? પણ બનાવનાર એક જ બનાવી શકતો, એવું કોને કહ્યું? તો આ એરિયા વિસ્તાર પ્રમાણે સમશીતોષ્ણ કટિબંધ, ઉત્તર સમશીતોષ્ણ કટિબંધ, દક્ષિણ, આ બધો વિષુવવૃત્તનો ભાગ છે, બધો અક્ષાંશ રેખાંશ પાડેલા છે. જે તે ગરમીની અંદરમાં જે માણસો છે થોડા કાળા છે, ઝાંખા છે, ઘઉંવાળા છે. અને જે ઠંડો પ્રદેશ છે ત્યાં ઊંચા છે, ગોરા છે. અને એ એરિયા વિસ્તાર પ્રમાણે આ બી મૂકેલું છે. તો એ જે સપ્ત ભૂમિકા છે અને એ પ્રમાણે કુદરતી રચનાની અંદરમાં આ રચના પ્રમાણે આ બધું બિયારો મૂકેલો છે. 12 ગાવી બોલી બદલાય એ પ્રમાણે આપણે દરેકનો ભલે એક જ રહે પણ એની બોલી બદલાઈ જાય છે. તો એ કુદરતી રૂલિંગ વ્યવહાર જે રચના છે એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની અંદરમાં દાદાએ પુરવાર કર્યું છે. તો આ જે 4 શિવશાસન છે, 4 શિવશાસન રાજગાદી આસન, શું કોની જરૂર પડે? બાઈ પુરુષની જરૂર પડે કે નહીં? એક બાજુ હિન્દીમાં લખ્યું છે ભારત, બીજી બાજુ ઇન્ડિયા લખેલું છે. એટલે પુરુષ બાઈનો રાજગાદી આસન, દીકરી લાવવા માટેનો આ કોનો છે? તો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનો છે. આ કોનો છે? ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનો છે. અને ધાન્ય કણી છે એની અંદરમાં જે આપવામાં આવી છે, જે તે ઉત્પત્તિની સાલ પ્રમાણે લખવામાં આવી છે. એટલે આને ખાધા વગર આ 2 જણાનો ચાલે નહીં. ધાન્ય કણીનો ખાધા વગર આ 4 શિવશાસન રાજગાદી અને આસન દીકરો દીકરીને આવી ના શકે. એટલે આ જે કુદરતી બંધાણ છે, સ્વકર્તા પિતૃ કી જય. સ્વકર્તા પિતૃ કી જય. એટલે વિશ્વ જગતની અંદરમાં આ જે વિશ્વની અંદરમાં સાબિતને પુરવાર કરનાર આ ધરતી પર આ પહેલો પુરુષ
એટલે એને કહેવામાં આવે છે ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધ ટ્રેઝરી 30/4/69 ડિક્લેરેશન કર્યું છે વર્લ્ડે. ને દાદાના વિરોધી કોઈ થયા નથી. વિશ્વના કોઈ પણ પ્રતિનિધિ છે 142 ડેલિગેટ્સ 64 દેશના 142ની અંદરમાં કોઈએ પણ વિરોધ કર્યો નથી. પણ આપણાવાળા શું છે, કૂદકા માર્યા કરે જાત જાતનું. કોઈને પૈસાની ખુમારી, કોઈને મિલકતની ખુમારી, એ બધી ખુમારીમાં છે. પણ આ રૂલિંગ વ્યવહાર કોઈએ જાણ્યો નથી. તો અત્યારે આ જે બંધારણ છે, કુદરતી બંધારણ મુજબ જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, આનો જે ઇન્ડિયા એટલે પુરુષ થાય છે, ભારત એટલે બાઈ થાય છે, અને 100 પૈસાનો સત્યમેવ જયતેનો 100 એટલે 100 સાચું સત્ય થાય છે, એનો હંમેશા જય થાય છે. તો આપણે આ માતા પિતા હરુભરું સન્મુખી જે કર્મયોગ મિલન એક થકી દીકરો દીકરીનો બંધારણ છે, એ 100નો છે બંધારણ. એટલે કે 10 મહિનાનો પૂરો છે. 10મી અવતાર જે કહેવામાં આવે છે, જ્યારે જે 99 વર્ષના પટ્ટા લાગેલા છે, એ 99 વર્ષના એટલે કે એની અંદરમાં 10 મહિનામાં 21 દિવસ કમી પડે છે. તો એ હિસાબ દાદાએ જે આ જાણે છે એ આધ્યાત્મિક જ્યોત જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજ તરીકે આપણને ઊંચામાં ઊંચું સ્થાન આપ્યું છે. વિશ્વની અંદરમાં આવો સમાજ કોઈ નથી હિસાબિક જીવન જીવનારો. એટલે આ જે વ્યવહાર છે, આ દસ્તાવેજ પુરાવા, તો આપણે જે 100 પૈસાનો રૂપિયો, 100 નયા પૈસાનો રૂપિયો, આ જે છે 100 નયા પૈસા જે બાઈના છે અને 100 પૈસા છે પુરુષના છે. અને એ પ્રમાણે 100 નયા પૈસા અને 100 પૈસાનો એટલે 100 + 100 નયા પૈસાની અંદર 200 પૈસા થાય. અને સેક્શન 55 એટલે 1 થી 10નો સરવાળો, 1 એટલે પુરુષ, 2 એટલે બાઈ, 3 યુવાની, 4 દલ, 5 પુરુષ પાન, 6 ખટીયોગ, 7 સપ્તભૂમિકા, 8 માતા પિતાના હતપગ જે કવરિંગ ઓલ પાર્ટ્સ ઓફ ધ વર્લ્ડની અંદરમાં, 9 કર્મયોગ, 10મી અવતાર. એટલે 1 થી 10નો સરવાળો કરીએ તો સેક્શન 55 થાય છે. એટલે ગાંધી ઋણ કરારની અંદરમાં જે લખવામાં આવ્યું છે સેક્શન 55 ABCD EFG and H, જે 1931 1935 ABCD EFG and H, સેક્શન 55 કલમ 36, 91-92 કલમ અન્વયે. તો 91-92 કોને કહેવાય? 9 એટલે કર્મયોગ થાય, 1 એટલે પુરુષ થાય, તો 91 એટલે પુરુષનો કર્મયોગ, 92 એટલે બાઈનો કર્મયોગ, 9 કર્મયોગ, 2 એટલે બાઈ, એટલે બાઈનો કર્મયોગ. અને આ એરિયા છે એક્સ્યુલેટેડ એરિયા. જે એરિયા કોને કહેવાય છે ફક્ત ચોપડાની અંદરમાં લખી દો છો, પણ એરિયા કોને કહેવાય છે? આ એરિયા, આ એરિયા એક્સ્યુલેટેડ પાર્સલ એરિયાની અંદરમાં કોઈને સત્તા પાવર્સ નથી. એમાં સુધારા વધારા કરી શકે કે મિનિટ ટુ મિનિટ, મુદત વીતી મુદત બહાર કાર્યવાહી કરવાનો કોઈને સત્તા પાવર્સ નથી. તો આ જે દસ્તાવેજો બોલે છે એમાં જે ઘણા એવું કહે છે કે સર્વોપરી પાવર્સ છે સુપ્રીમ કોર્ટને. તો સર્વોપરી પાવર્સ હોય તો એક દાખલો આપીએ. જે અત્યારે આપણે ત્યાં દીકરી હોય, છોકરી હોય, 14 વર્ષે માસિક ઋતુ ધર્મ આવી જાય છે, ને કાયદો કહે છે કે એને 18 વર્ષે એને પરિપક્વતા આવે, ઉંમરલાયક થઈ ગણાય. તો કાયદાએ રોકવો જોઈએ કે એને 18 વર્ષે જ માસિક ઋતુ ધર્મ આવવો જોઈએ. છે કોઈ એવો કાયદો ખરડો કરી શકે ખરો? અને કોઈ એવું કહે કે એને 11મા મહિના પર ડિલિવરી કરો, થાય ખરું કે? તો આની અંદરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો હસ્તક્ષેપ, કુદરતી બંધારણ એટલે જ બંધારણ. કોઈ કહે કે સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઉગે, એવું બને શકે ખરું? ના. એટલે દાદાએ એ અને પરફેક્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ એવિડન્સમાં અણુ પરમાણુ રજેરજનો દાદા હિસાબ આપ્યો છે. આ જીવ ક્યાંથી આવે છે, ક્યાં જવાનો, શરીરના 5 તત્વોનો પ્રમાણ કેટલું છે, કેવી રીતનો છે, એટલે 64 શ્વાસનો છે. અને જે બંધારણ જે બતાવવામાં આવ્યું છે. એટલે આ જે દસ્તાવેજ છે, તો એ દસ્તાવેજની અંદરમાં જે કમળ ભૂમિકાની આપણે અંગ્રેજીમાં પણ કહીએ છીએ કે એન ઇમેન્સ પેનિન્સ્યુલા લાઇન ટુ ધ સાઉથ ઓફ એશિયા, એટલે એશિયા ખંડની દક્ષિણ પડેલો અમાપ મહાદ્વીપકલ્પ. અમાપ મહાદ્વીપકલ્પ કયો દક્ષિણે પડેલો? અંગ્રેજીમાં બોલ દીધો. એ એક્સ્યુલેટેડ પાર્સલ એરિયા છે. પણ કયો એક્સ્યુલેટેડ પાર્સલ એરિયા? ગાંધી ઇરવિન કરાર 1991-92 કલમ અન્વયે એક્સ્યુલેટેડ પાર્સલ એરિયા. એટલે જ આ બાયનો જે ગોયા ભાગ છે, આ રેવન્યુ ટિકિટની નીચે 4 સિંહ શાસનની નીચે જુઓ, રેવન્યુ ટિકિટમાં પણ જુઓ, એમાં 24 આર આપવામાં આવેલા છે. ને રેવન્યુ ટિકિટમાં લખવાનું છે ભારત રાજસ્વ રેવન્યુ ઇન્ડિયા. એમાં સ્વરાજ નથી, ભારતીય નથી, ઇન્ડિયન નથી. તો આ જાણો, આ દસ્તાવેજમાં જુઓ, રેવન્યુ ટિકિટની અંદરમાં જુઓ, અને 4 સિંહ શાસનની વચ્ચેથી નીચે જુઓ. આ કમળ ભૂમિકા છે.
અને કમળ ભૂમિકા આમાં 24 આપવામાં આવેલો છે. પ્રકાશની અંદરમાં જોઈશું વોટર લેટર વોટરમાર્ક જે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે એમાં લખવામાં આવ્યું છે પ્લીઝ ટુ સી ઓન જનરલ સ્ટેમ્પ. એટલે કે જનરલ સ્ટેમ્પમાં જુઓ આ કોનો સરકારનો છે, કોનો છે. આ જે ક્રાઉન તાજ છે આપણે જોયો એ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા લખેલું છે, અંગ્રેજી લિપિમાં લખેલું છે. આખી દુનિયા જાણે છે ક્રાઉન તાજનો ઓનર કોણ છે. અને દાદો છે, દાદા પોતે પુરવાર થયેલા છે. અને જે 4 શાસન છે એમાં ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા લખેલું છે. આ કમળ ભૂમિકા છે 24 આપવામાં આવેલા છે. ઘણા કહે કે અશોક ચક્ર કે છે. અને પાઠ્યપુસ્તકની અંદરમાં શિક્ષણના રૂપમાં અત્યારે આ આપવામાં આવે છે. અને ગૂગલની અંદરમાં મોબાઈલની અંદરમાં ગૂગલ કે સર્ચ કરો તો આ જ શું આવશે? અશોક ચક્ર. એટલે જેણે બંધારણનું જ્ઞાન નથી, જેને અનપઢ અજ્ઞાત મૂર્ખ છે આ લોકો બધા, આ બંધારણ દસ્તાવેજ બોલે છે અને દસ્તાવેજ ખોટો બોલે છે. અને જે મનુષ્ય બનાવેલું છે કુદરતી બંધારણ છે, દાદાએ સરખામણી કરી છે કે અશોક પણ આ રૂલિંગમાં આવ્યો છે. અશોક પણ આ રૂલિંગમાં આવ્યો. માતા પિતા કર્મયોગ મિલન થકી દીકરો દીકરીના કોઈ પણ એને આ રૂલિંગ વગર કોઈ નથી આવતો. સાધુ સંતો જે ભગવાનો થઈ ગયા એ પણ માતા પિતાના ગર્ભે જ આવ્યા છે. જે સરકારો ગણાવે છે મોટા મોટા ધનાઢ્ય કોઈ પણ હશે, ગરીબ હશે, સામાન્ય હશે, કોઈ પણ હશે, પણ માતાના ગર્ભેથી જ અવતાર લઈને આવે છે. તો આ જે માતા વગર અવતાર નહીં, પિતા વગર સંસાર નહીં. પેલા ગાયત્રીવાળા મંત્ર કહે છે ઓમ ભૂભરસ્વ તત્વિત્રમ વર્ગ દેવસ્વ દેવ ઈ પ્રચોદયાત. પેલા કંઈક માતા વગર અવતાર નહીં, સાચી વાત, પણ પિતા વગર સંસાર કેવી રીતે કરે? એકલી બાઈ શું કરે? તો એ માતા અને પિતા એ ભૂમિદેવ છે. જે આરતીની અંદરમાં જોઈ લેજો, છેલ્લા પાનામાં લખેલું છે, અંદર પણ લખેલું છે. માતા પિતા સ્વર્ગીય ભૂમિકા છે. આપણે કહીએ માતા પિતા વગર કોઈ આ ધરતી પર આવ્યો નથી. અને જે આવેલો છે એ બધા બોગસ છે. કે એ બધો આસ્થાની અંદરમાં રાખેલો છે. હું અવતારી પુરુષ થઈ છે, કોઈ મંત્રતંત્રથી, કોઈ બગલથી, કોઈ ડૂટીથી આવી રીતે બને છે ખરા? કે ચોપડામાં બધું જ લખેલું છે, એ વાંચી જા, મંત્ર તૈયાર કરી દો, કોઈ દિવસ બને ખરું કે? એટલે એમાં શું છે કે 5 તત્વોનું શરીર બનેલું છે એમ કહે છે. મારે થોડાક અગાઉ મહારાજ હતો, એની જોડે ખુલાસાઓ થયેલા. તો એ કહે છે એક જણાએ પૂછ્યું, પેલા ઝઘડો ચાલતો હતો ગોધરાકાંડ વખતે, તે વખતે પેલા સિટીની અંદરમાં ગમે તે ચડાઈ કરી આવે એ સમયે બધા બહાર બેસતા હતા રાત્રે. ત્યારે પેલો પૂછ્યું સારામાં સારું દૂધ કોનું? પેલા કહે ગાયનું. મહારાજ બોલી પડે, પેલો મહારાજ શું કહે? ગાયનું. મેં કહ્યું માનું. એટલે પેલો જે પૂછ્યું કે સારામાં સારું દૂધ કોનું? તો ગાયનું એમ કે. મેં કહ્યું માનું. એટલે દરેક વાછડ ગાય પોતાના છોકરાનું હોય તો માનું જ ગણાય ને, વાછરડાનું હોય તો એનું મા તો ગાય થઈ જ નહીં. એટલે સરસ. એટલે પેલો નીચે પડ્યો કે હાર મારી રૂલ આટલા બધા જણાની અંદર 20-25 જણાની અંદર મારું રીલું તારે કે હું બધાનો એ ગણાવ? પેલો મહારાજ એટલે મોટામાં મોટો રાજા ગણાય ને. પછી એને થોડોક ઓર મેં ચડાવ્યો કે હવે બીજા પ્રશ્ન કરવા દો. મેં એમને પૂછ્યું આપણું શરીર કેટલા તત્વોનું બનેલું છે? પેલા કે હવા પાણી થઈ મીઠી આકાશમાં બોલી ગયો ફટાફટ. મેં કહ્યું જેટલી હવા જેટલી તે લઈ લે, મીઠીનો ભાગ જેટલો છે તેટલો લઈ લે, પ્રકાશનો ભાગ જેટલો તેટલો લઈ લે, પછી આકાશના ભાગ પોલાણનો ભાગ છે જેટલો જોઈએ તેટલો લઈ લે. એ પ્રમાણે હવા પાણીનો ભાગ જેટલો જોઈએ તેટલો લઈ લે. પછી દીકરો દીકરી બને કેમ પૂછ્યું. આ 5 તત્વોથી આપણું શરીર બને છે. તો 5 તત્વો ભેગા કરી દો, અખંડ છે ને. 5 તત્વો ભેગા કરી દો ને દીકરો દીકરી બને કે. એના માટે પ્રથમ પહેલું જે છે એ સ્વર્ગીય ભૂમિકા માતા અને પિતા છે. માતા પિતા વગર અવતાર નથી. તો માતા પિતાએ શાનો આધાર લીધો? પિતૃજ પ્રકાશ ધાન્ય કણીનો. એટલે એ વગર આપણે ચલનમાન થતા જ નથી. કોઈ પણ કામ કાર્ય ના કરી શકે. 2 દિવસ ના ખાઈએ ને બોલવાનું બંધ થઈ જાય, ચાલવાનું ઠેકાણું ના પડે. પેલા કંઈ ભક્તિ કરે આમ કરી મણકા ફેરે. પણ આ શક્તિ કોણ આપે છે? 2 દિવસ ખાધા વગર ને આપેલું મણકા ફેરવે આમાં ચબદાઈ જાય, અંગૂઠો ચબદાઈ જાય કે નહીં? આ ફરતું બંધ થઈ જાય. આ કોણ ચાલુ રાખે છે? મણકા ફેરવવાની આ શક્તિ કોણ આપે છે? કણીના આધાર સિવાય કંઈ કશું ચાલતું નથી. તો દાદાએ આ પ્રમાણે કમળ ભૂમિકા છે. હવે એમાં શરીર સાથે કમ્પેરિઝન કરીશું તો એન ઇમેજ પેનિન્સ્યુલા લાઇન ટુ ધ સાઉથ ઓફ એશિયા, એટલે એશિયા ખંડ છે.
આ બધા દેશો નથી જોવાના, આપણો શરીર સાથે દાદાએ સરખામણી કરી છે. એશિયા ખંડની દક્ષિણે પડેલો આ એશિયા ખંડ છે. શરીરને એશિયા ખંડની દક્ષિણે પડેલો અમાપ મહાદ્વીપ કલ્પ. તો આ શિર કમળ કહેવાય, આ હૃદય કમળ કહેવાય, આ નાભી કમળ, આ ચરણ કમળ. આ જે કમળ ભૂમિકા જે આપવામાં આવી છે એમાં જોઈ લો, આ કમળ ભૂમિકા, આ શિર કમળ, આ જે છે નાભી કમળ ને ચરણ કમળ. તો આ જે ચરણ કમળ કોનું છે? આ ભલે બાયનું છે પણ એ દેશને દેશ વ્યવહારનું ઓનર એસી ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારત સરકાર દાદા પોતે છે. દાદાએ પુરવાર કરી છે, એને મૂકેલું છે. અને એન ઇમેન્સ પેનિન્સ્યુલર લાઇન ટુ ધ સાઉથ ઓફ એશિયા, એશિયા ખંડની દક્ષિણે પડેલો અમાપ મહાદ્વીપ કલ્પ, એને કહેવાય જંબુદ્વીપ, એને કહેવાય ભારતાજ ખંડ, ભારતાજ રાષ્ટ્ર એરિયા વિસ્તાર. એ એરિયા વિસ્તારનો દેશને દેશ વ્યવહારનો ઓનર દાદા ખુદ છે. એટલે એ ભારત સરકાર છે, આખી દુનિયા એને છે. પણ દાદા એવું નથી કહે કે ધરતી માતાનો માલિક છે. એવું આવા અણસમજુ જે શબ્દો બોલે છે ને, એ બુદ્ધિનું પ્રદર્શન ના કરો. દાદાએ કહ્યું છે, તા હીર હૈ એ કુંવર જગ્યા, એટલે તારા હીર પ્રકાશ થકી મારું શરીર બનેલું છે. કુંવર એટલે ધરતી માતાનો રજ થાય છે, કુંવરનો શબ્દ થાય છે રજ, એટલે તારા રજ હીર તેજ પ્રકાશ થકી મારું શરીર બને છે. દાદા પોતે વારસાઈ પુરવાર થયા. અને બીજા બધા જે ભગવાનનું નામ આખા વિશ્વની અંદર બધા થઈ ગયા, પણ એ કોનો છે, માતા પિતા કોણ છે એ જ ખબર નથી. અને જાણતા હોય તો કહી દેજો. હા, કે હું કદાચ ખોટું બોલતા હોય તો મને પુરવાર કરી દો, પ્રશ્ન કરવા તૈયાર છું, તમે જવાબ આપવા તૈયાર રહો. તો એક જણને પૂછ્યું, ફલાણાના જે શંકર ભગવાન ગણાય છે એનું માતા પિતાનું નામ શું? એ તો જાતે જ પ્રકટેલા, જાતે જ બનેલા. કેવી રીતે બનેલા? કોઈ જાતે બને છે ખરા? કે જાતે બને છે ખરા? કે અત્યાર સૃષ્ટિ પહેલાં કહે કે પહેલાં આપણે કોઈ વાંદરા હતા, એમ કે પહેલાંના જમાનામાં વાંદરા હતા, પછી પૂછડો ગહાઈ ગયો એટલે આપણે માણસ થઈ ગયા. આમ તો અત્યારે કેમ નથી ગહાતો? અત્યારે કેમ નથી ઘસાતો? ત્યારે જ ઘસાયો. એટલે આ બધી તાર્કિક જે છે ને, બધું કેવું તર્ક વિતર્કની વાતોમાં નહીં, પણ ઠોસ દસ્તાવેજી પુરાવા જુઓ. આ કોનું છે? ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. હુ ઇઝ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા? ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એસી કોર કે સીસી દાદાએ પુરવાર કર્યું છે. દેશને દેહ રૂલિંગ વ્યવહાર, એટલે દેહી રૂલિંગ વ્યવહારનો ઓનર છે. આપણે તાજનો રાજ્યાભિષેક ભલે ભાઈનો ખૂટનો ભાગ છે, પણ એ દેશને દેહ રૂલિંગ વ્યવહારનો ઓનર એસી કોર કે સીસી દાદાએ બતાવ્યો. જે આપણે રસ્તો ભૂલેલા હતા, જે આપણે 99 વર્ષના પટાની અંદરમાં આપણે બધા ભૂલા પડેલા હશે, તો આપણે સત્યમેવ જયતેના રૂલિંગમાં દાદા લાવેલા છે આપણને. એટલે આપણને ઊંચામાં ઊંચું સ્થાન આપ્યું છે આધ્યાત્મિક જ્યોત જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજના રૂપમાં. અને વિશ્વની અંદરમાં આને કોઈ તોલે ના આવે. એટલે ઘણા કહે છે અત્યારે ભારત કોને કહેવાય, ઇન્ડિયા કોને કહેવાય? પેલા RSSનો દત્તાત્રેય હોશ બોલે છે. મારી જોડે પેપર છે એટલે બોલું છું, અને જેનો ખુલાસો કરવો હોય તો મળી લેજો, પેપર બતાવી દઈશ. દત્તાત્રેય હોશ બોલે છે કે ઇન્ડિયા શબ્દ અંગ્રેજી છે, માટે એનો અંગ્રેજી શબ્દ જતો રહ્યો, એ ઇન્ડિયા શબ્દ કાઢી નાખો. હા, તું જ નીકળી જાય ને એટલે ખબર પડી જાય. જતો રહે મધ્ય એશિયા. તમે શું હોશિયારી મારો છો તમારામાં? ઇન્ડિયા શું છે? એ ઇન્ડિયા કયા પરથી બન્યો? એટલે જ એન ઇમેન્સ પેનિન્સ્યુલર લાઇન ટુ ધ સાઉથ ઓફ એશિયા, એશિયા ખંડની આ એશિયા ખંડ છે. એશિયા ખંડની દક્ષિણે પડેલો અમાપ મહાદ્વીપ કલ્પ, જે દાદાએ માપનાર છે, હજી સુધી કોઈએ માપેલો નથી. એ પનઘટનો ઘાટ બહુ ઊંડો રે, પામર પ્રાણીથી માપ્યો નથી. માપનારો એક જ આવેલો છે આ ધરતી પર, અને એ પ્રમાણે દાદાએ પુરવાર કરેલું છે. તો એ જે બંધારણ છે, એ બંધારણના દસ્તાવેજી પુરાવાના રૂપમાં જે જંબુદ્વીપ કહેવામાં આવે છે. આને પહેલાં છે, અત્યારે કોઈક નાહવા ગયેલા કે હરિદ્વારમાં ગયેલા કે પેલા કાશી કે કઈ ગયેલા, પેલા 60 કરોડ જેટલા આવેલા તે પેલા નહાવડાવવા માટે બધી લાઈનો થયેલી, એ અગાઉની વાત હે કે કુંભમેળાના 12-13 વર્ષે ભરાય તે કુંભમેળાની વાત કરું. કોઈ ગયેલો કે પ્રયાગરાજ? તે તેમાં ડૂબકી મારે ને એટલે પાપી હોય ને તો પુણ્ય થઈ જાય. એ ગંગા નદીમાં. પણ કઈ ગંગા નદી જોઈ છે? ગંગા નદી જોઈ છે કોઈએ? ગંગા નદી તે તો પેલું મહેલું ઘેલું ત્યાં જ પેશાબ કરે, ત્યાં જ તે બધું કરે, તો પછી કંઈક ડૂબકીમાં લગાવી દેવાની, માંદા પડી જાય. ને એક જણો કહે તઈ મળે કાશીની અંદરમાં તો સ્વર્ગમાં જવાય, તો તું જ મરી જાય ને ભાઈ. પેલો બોલતો હતો, આપણે બધું નામ નથી લેતા, પણ જે બોલે છે ને એનો કંઈક કોઈ પણ પ્રકારના એની અંદરમાં તર્ક વિતર્કની અંદરમાં સમાજની અંદરમાં આપણે ભેરવા જઈએ છીએ. ને દાદાએ
ડોક્યુમેન્ટ્સ એવિડન્સ દસ્તાવેજી પુરાવાના રૂપમાં બધા ખુલાસા કરેલા છે અને વિશ્વ માન્યતા કરી છે. નથી કે ગાંધીનગર દિલ્હી આવ્યું, એની કોઈ પરમિશન નથી, એને ખબર નથી આ બંધારણનું. અને આ દસ્તાવેજી પુરાવાની અંદરમાં આનું કોઈ વરિષ્ઠ નથી વિશ્વની અંદરમાં. આ જે બંધારણ થકી બનેલા દસ્તાવેજી પુરાવા ફક્ત ઇન્ડિયાની અંદરમાં જ છે. વિશ્વની અંદરમાં કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સ એવિડન્સ એવા નથી. એટલે પુરવાર કરનાર ક્યાંનો છે? ગુજરાતમાં કટાસવાણનો છે. અને એ જાહેરાત જોઈ લેજો. એટલે જે કહેવાનો મતલબ શું છે કે જે આ જે શરીર છે આની અંદરમાં આને આપણે પવિત્ર ગંગા કહે છે. આ શનિનો ગ્રહ આ તાળું ધબકે ને એને શું કહેવાય છે? પુષ્કર દીપ. પછી આ સાલમીની દીપ, આમાં પ્લક્ષ દીપ. આ પ્લક્ષ એટલે જોવાય એ પ્રમાણે આ સાલમીની દીપ, આ પુષ્કર દીપ, આ સાલમીની દીપ, પ્લક્ષ દીપ, કોચ દીપ, કુશદીપ, સાંકલ્ય દીપ, જંબુદીપ. એ જંબુદીપના આ શરીરના સાત છિદ્રો છે. અહીં બી 7 છે, અહીં બી 7 છે. આપણે એ પ્રમાણે આપણા શરીર માથાની અંદરમાં 7 છે. પણ એ પ્રમાણ છે એ દાદાએ પુરવાર કર્યું છે. કયા દીપના? પેલો આ જે છે આ તાળું છે ને, આપણે પેલા આ અમી એટલે જીવ, આ જે ટપકે છે ને એ જો ટપકતું બંધાઈ જાય તો આપણું ખલાસ થઈ જાય પત્તો. એટલે આ ગંગા આપણે પવિત્ર રાખવાની છે. આ પેલા કહે કે શનિનો ગ્રહ નડે છે તો આ નડે જ. આ જે બગડે ને બધા ગ્રહોમાં તો આને તકલીફ ઊભી થાય, પછી ખેંચી બી જાય. બધા ત્યાં પ્રયાગરાજમાં નાવા જાય છે. પેલો શંકર ભગવાનની જટામાં પેલો ગંગા નદી તઈમાં હર દીધી. પહેલાં આકાશમાં પણ વહેતી હતી. હા કે પેલો દૂધિયો મિલ્ક વે આકાશ ગંગા કહેવામાં આવે છે. પહેલાં આકાશમાં વહેતી હતી, અત્યારે છે જ. તો પેલા શંકર ભગવાને ધરતી પર લાવ્યા તો પેલા જટામાં માઈ લીધી. કઈ જટા? આ જટામાં માયલી. એની વાત છે. આની આપણે જુઓ, પેલું આપણને ગેરમાર્ગે દોરેલા છે. તો આને આપણે પવિત્ર રાખો, આ ધબકતું રાખો. આ લાડની અંદરમાં અમી એટલે જીવ આના પર છે. આ પુષ્કરદીપ એ પરમધામ પણ આ જ છે, બીજું ધામ નથી. આ ચોખ્ખું રાખશો. આ શનિ જ છે, આ શનિનો ગ્રહ છે. આ રવિવાર, આ સોમવાર, આ મંગળવાર, આ બુધવાર, આ ગુરુવાર, આ શુક્રવાર ને આ શનિનો ગ્રહ. તો શનિને જાણો. અને એ પ્રમાણે ગ્રહની અંદરમાં કોઈ પણ ફેરફાર થાય તો શનિને સીધી અસર થાય. તો આમાં જે પ્રમાણ છે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના રૂપમાં દાદાએ અણુ પરમાણુ રજેરજનો હિસાબ આપ્યો છે. આ ચામડી, હાડકાં, નસ, લોહી, માંસ, નખ છે, રૂંવાટી છે, આ બધા સપ્તભૂમિકાનું પ્રમાણ બતાવ્યું છે. એવી રીતે કણીની અંદરમાં છે, એમાં 3 ભાગ છે. કણીના શરીરની અંદરમાં પણ જુઓ, આ એક ભાગ, આ બીજો ભાગ, આ ત્રીજો ભાગ અને પળ છે. 7 સપ્તભૂમિકા છે. તો એ પ્રમાણે દાદાએ કણીનો ઓળખ દાદાએ આપી છે ને દાદા કણીની ઓળખ આપશે એ પ્રમાણે દાદાએ ખુલાસા કરેલા છે સંમેલનોમાં. એટલે કણીનો જે બંધારણ છે એ કુદરતી છે, નેચરલી છે, એના ખાધા વગર ચાલતું નથી. એટલે વિશ્વ જગતની અંદરમાં આખા વિશ્વમાં એક જ કરન્સી ચાલશે. તો કઈ કરન્સી ચાલે છે? બાયની પુરુષની ચાલે છે કે નહીં ચાલતી? આપણા હિન્દુસ્તાનમાં જ ચાલે છે. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારત સરકાર. ઇન્ડિયા એટલે પુરુષ છે, ભારત એટલે બાય છે. આખા વિશ્વની અંદર પુરુષ બાયનો રૂઢિ વ્યવહાર ચાલે છે કે નહીં? આખા વિશ્વની અંદરમાં જે પુરુષ બાયનો રૂઢિ વ્યવહાર ચાલે છે, દીકરો દીકરી આવે છે, દેશને દેહ રૂઢિ વ્યવહારનો 80 છે. દાદાએ પુરવાર કરેલું છે. એ દાદાએ પુરવાર કરેલું છે. એટલે કે એક જ કરન્સી ચાલશે તો આ જ કરન્સી અનાજ કર પૂરીનું રૂલિંગ વ્યવહારનું આ ચાલે છે. ઘણા કે એક જ કરન્સી એટલે કઈ ટાઈપની હશે? આ કરન્સી સિવાય બીજી કઈ કરન્સી ચાલવાની? પેલી પવન પાણીની કણી છે, આપણે આ શ્વાસ બિંદુની કણી છે. કણી પરથી કંસરી છે, કરન્સી બનાવવામાં આવી છે. બીજા કહે છે આખા દુનિયાની અંદરમાં એક જ ધર્મ ચાલે છે. દસ્તાવેજ શું બોલે છે? આ દાદાએ મૂકેલો છે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના રૂપમાં. આ દસ્તાવેજમાં શું લખેલું છે? ઇન્ડિયા નોન જ્યુડિશિયલ. એટલે કુદરતી છે. કોઈ આમાં ધર્મ એક જ ધર્મ, આ કુદરતી જ ધર્મ. અત્યારે વસ્તી ગણતરીમાં આ જવાનું છે, જોઈ લેજો. હિન્દુ, બૌદ્ધ, શીખ, ઈસાઈ, પારસી, જૈન, મુસ્લિમ બધા કોડમાં આપણને નાખી દેશે. હિન્દુ કોડમાં પેલા આપણે લખીશું છાતી ઠોકીને કે મેં આદિવાસી લખાવેલું, પણ પેલામાં કોલમ જ નથી. પેલામાં કોલમ જ નથી આદિવાસીની. એ તો હિન્દુ ધર્મમાં જ લખશે કે એને અનપઢ અજ્ઞાતને પેલા મૂર્ખને ખબર નહીં પડે. એટલે પેલું શું છે? પણ જજમેન્ટ આપવામાં આવેલું છે
એ જજમેન્ટને એ જાણતા નથી કે ઓથે કરે ગમે તે કરે, આપણે જાણકારી આપે તોય માનવા તૈયાર નથી. ગુજરાત હાઈકોર્ટ અમદાવાદ એની અંદરમાં જે આપવામાં આવ્યું છે 1956 કલમ 2 પેટા કલમ 2 મુજબ ભારતીય વારસા હક હિન્દુ ધારો ભારતીય વારસા જે હિન્દુ ધારો છે એ અનુસૂચિત જનજાતિને લાગુ પડતો નથી. એ અનુસૂચિત જનજાતિ એટલે બાબા સાહેબ આંબેડકરની કાર્યસૂચિની અંદરમાં આવે પણ જોઈ લો. 26મી જાન્યુઆરી 1950નું બંધારણ 19 વર્ષ પૂરતું હતું એટલે કાર્યસૂચિની અંદરમાં ટેબલમાં લખવામાં આવે પછાત છે એને અંદરમાં વિકાસ માટે એને પ્રોત્સાહન આપવાનું. પહેલાં અત્યારે યુજીસી આવેલું છે, કોઈને ગતાગમ નથી, હજુ કોઈને ગતાગમ જ નથી. આપણા પર શું કુઠાઘાત થઈ રહેલો છે. પહેલાં કે યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન એ નિવેલો અને ગવાઈએ એનો આખું ડિક્લેરેશન કરી દીધું, જજમેન્ટ એ પ્રમાણે આપી દીધેલો. પછી સ્ટે આવ્યો, તોફાન થયું તો સ્ટે લાઈન મૂકેલો છે, કેસ ચાલુ છે હજુ. અહીંને જે નેચરલ જે અનામત રિઝર્વ પ્રથા જે આપવામાં આવી છે એ રિઝર્વ પ્રથાની અંદરમાંથી જે કંઈક શિશુરથી મળતી હોય એ બધું નાબૂદ કરવા માગે છે. ટોપ લેવલ બધું બંધ કરી દીધેલું છે. મેડિકલ લાઇનની અંદરમાં આ લોકોએ બંધ કરી દીધું છે. બહુ હોશિયારી કૂદકા ના મારશો. આપણો બી કોઈ આપણો થોડો ઘણો ભણેલો હોય ને તો હોશિયારી મારે આવી જાઓ સામે. અંગ્રેજીમાં પીએચડી થયેલો હતા તે બી ખુલાસા કર્યા, ગુજરાતીમાં પીએચડી થયેલો, હિન્દીમાં પીએચડી થયેલો, ગણિતમાં પીએચડી થયેલો, કોઈ બી અમે આવી જાઓ ખુલાસા કરો કેટલી હોશિયારી છે ખબર પડી જાય બધાને. તમારે મૂળાક્ષરનું જ્ઞાન નથી, તમારે પોતે પોતાનું શરીરનો ઓળખ નથી, તમારે બીજાનું શું ઓળખી જવાના તમે? પોતે પોતાનું શરીરનું બંધારણ ઘણા છે કે હું દેશનો માલિક છું. પહેલાં જે કહેવામાં આવે છે હું આખા દેશને ખરીદી લઉં, પેલા ઉદ્યોગપતિઓ છે એ શું કહે છે હું આખા દેશને ખરીદી લઉં એવું કહે છે. એટલે પોતાની જાતને તો ખરીદી જો. હું મારા પોતાના શરીરનું જે બંધારણ છે હું શરીરના બંધારણની અંદરમાં હું કહું કે હું મારા શરીર હું માલિક છું એમ કહું તો મારે જે ઝાડા ઉલટી થઈ જાય, તાવ આવે, કઈ આવે તો મારું કહેલું માનવું જોઈએ કે નહીં? માલિક હોય તો માને કે નહીં? આવું માને ખરું કે ત્યાં તો ડૉક્ટર પાસે દોડવું પડે, તો દવા ઇન્જેક્શન લેવું પડે તો સુધરે? તો આમ નામ સારું થઈ જવું જોઈએ ને. આપણું શરીરનું આપણે માલિક નથી. કહે છે આ જમીન કોની? મારી. ઘર કોનું? મારું. મર ભરી નવરાજ થઈ જવાના છે. મારામાં જો ગયો ને મારું પણ જ આવ્યો તો પતી ગઈ વાત છે. સરકારના નામ પર છટકો છો, બાકી કોઈ તમને છટકાવી શકશે ને કોઈ તમને બચાવનારો નથી પેદા થયો. જો તમે કે ઘર કોનું તો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકારનું એમ બોલો, બેયની વારસાઈમાં આવી જશે, માતા ને પિતાનો. ઘર કોનું? મારું. તો મારું તો ઘર વેરો ભર આવે કે નહીં? શિક્ષણ ઉપર ભર, જમીન મહેસૂલ ભર. જમીન કોની? તમારી. તો જમીન મહેસૂલ ભર. પહેલાં શું લખેલું છે? નેચરલ રેવન્યુ ઓફ ધ કોમ્યુનિટી કલ્ટિવેટર ફ્રોમ લેબર ને લેબરર. જે કુદરતી હળ આપનારો મજૂર ખેત મજૂર છે એને કોઈ પણ પ્રકારના ટેક્સ વેરો લાગતા નથી. અત્યારે બધો જ સમાજ બી આમાં જ અટવાયેલો છે. પણ એમાં શું છે ખેતી કરતા હોય તો ટ્રેક્ટર પણ કામમાં ના આવે. પેલો વકીલ કહેતો હતો આ બાજુનો નવસારી બાજુનો, એ ટ્રેક્ટર એક કલ્ટિવેટરમાં ના આવે. હળ હાંકનારો એટલે યાંત્રિકથી થાય ને તો કુદરતી ના ગણાય, પેલું એમ મશીનરીથી થાય છે. એટલે નેચરલ રેવન્યુ ઓફ ધ કોમ્યુનિટી જે કુદરતી વરસાદ પડે છે ધરતી માતા પર સાફસૂફી કરી ઓળીએ છીએ, ગોળીએ છીએ, પકવીએ છીએ, ખાઈએ છીએ, ખવડાવી રહીએ છીએ. તો એને એ જે સમાજ એ સમાજને કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ વેરો લાગતો નથી. તો તમે જાઓ પેટ્રોલ પુરાવા. આ પેટ્રોલ કેટલાનું મળે? બહુ 35 રૂપિયાનું. પેલો કેટલા લે? રાજ્ય સરકારનો ટેક્સ, કેન્દ્ર સરકારનો ટેક્સ લે, પછી પાછો પેટ્રોલવાળો ભેગું કરે, કમાણી મળે કે નહીં? તો ધંધો કરે ને તો આપણને કેટલાનું મળે છે? 92 રૂપિયા 95 રૂપિયા મળે છે. તો પહેલાં કંઈ હું ટેક્સ ના આપું તારે એવું જ લે ને જતો એમ ના કહે, એવું જ કહેવાનું ને. પણ દાદાએ શાના માટે જ છે 1978ની અંદરમાં ક્રિમિનલ કેસ નંબર 300 ગુજરાત હાઈકોર્ટ 390ની અંદરમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટની અંદરમાં એ પ્રમાણે કેસ થયેલા છે. અને દાદાને એમાં 114 124 255 259 260 473 475 બધી કલમો લાગી છે, 8 કલમો. તો દાદા કેવી રીતે છૂટ્યા? બધા જ કહેશે કે મારા જેવું કોઈ જાણકાર નથી. ઘણા બધા કહે છે કે આપણા સમાજમાં બી હું કે વિષય બતાવું દાદાને કુદરતી વિષયમાં હું બહુ જ જાણું છું.
મારા જેવો કોઈ નથી. આમ બોલનારા ઘણા બોલે છે, જે બોલતા એ જાણે. પણ તમે આ શરીરને બંધારણ સાથે સરખામણી કરો, જ્યારે કેસ થાય છે ત્યારે કલમો લાગે છે, એનો ખુલાસો કરતા આવડવું જોઈએ. જાણો છો, નો ડાઉટ. પણ તમારા પર આવી પડે તો ત્યારે સો બચાવ. આ શરીરનો સો બચાવ. આ ગુનેગાર નથી. 123 હિસાબિક પ્રમાણ એ કોઈ ગુનામાં નથી. 9મી ઓગસ્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય આદિવાસી દિન તરીકે જ ઉજવવામાં આવે છે. આદિવાસી હિન્દુ નથી, હિન્દુ ધર્મ નથી, હિન્દુ જ્ઞાતિ નથી. આદિવાસીને શારદા બિલ, આઈપીસી, સીપીસી, લોબાઈલો એજન્ડા, સીઆરપીસી લાગુ પડતા નથી, છતાં પણ ચાલુ છે. પણ એ પુરવાર કરો અને એની અંદર આપણે કલમ લાગે તો એનો ખુલાસા કરો કોર્ટમાં. ખુલાસા કરો. મને નથી લાગુ પડતા, કેવી રીતે પુરવાર કરશો? વિષય બતાવશે કાટલાનો, વજનિયાનો. સરકારનો કાયદો છે, કાટલા છપાવી લો. હવે આ એકડી ચોપડીનો જ્ઞાન છે કોઈનું? પહેલાં બતાવતો હું બી બહુ જાણું છું, પણ એ પુરવાર કરો. 255ની કલમ કેવી રીતે પુરવાર થાય તે, કેવી રીતે છુટકારો થાય. એટલે જે બંધારણ છે એમાં આ બંધારણ જુઓ, એમાં એ શું લખેલું છે? રૂપિયા કા 100વાं ભાગ 1 નયા પૈસા. આ નયા પૈસા લખેલા છે. 2 નયા પૈસે, 5 નયા પૈસે, 10 નયા પૈસે, 25 નયા પૈસે, 50 નયા પૈસે, પછી રૂપિયા એકડો કર્યો છે. પછી આ બાજુ શું લખ્યું છે? 1 પૈસા, 2 પૈસે, 5 પૈસે. આમાં પૈસા છે અને આમાં નયા પૈસા છે. અને વચ્ચે આ કાણો પૈસો આપવામાં આવે છે, ક્રાઉન તાજ આપવામાં આવ્યો છે. એમાં 1 પૈસે ઇન્ડિયા લખેલું છે. અને પછી આ જે 3 પૈસા છે, આ 3 પૈસા, આનું બંધારણ જાણો. આ મૂળ છે, એબીસીડી મૂળ મિટ્ટી. આનું બંધારણ જાણતા નથી. આ જે બંધારણ છે, જે 80 એટલે શું છે? મૂળ બીજ. પણ 80 એટલે જે મૂળ નાણું, મુખ્ય દેશનું નાણું શું છે? આ રહ્યું. એ પુરુષભાઈના રૂલિંગ, એટલે પુરુષભાઈના રૂલિંગ થકી દીકરો દીકરીનું બંધારણ થાય છે. એનું માધ્યમના રૂપમાં આ નાણું છપાયેલું છે. ને ઓરિજિનલ દાદા ખુદ જનરલ સ્ટેમ્પ છે. અને પુરુષભાઈને છે એ રેવન્યુ ટિકિટ, સર્વિસ ટિકિટ, પોસ્ટેજ ટિકિટ, અદાલતની ટિકિટ પુરુષભાઈના રૂલિંગ વ્યવહારમાં છે. અને એ તો એનું માધ્યમના રૂપમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. અને એના થકી દેશનો રૂલિંગ વ્યવહાર ચાલે છે. અને એ દેશનો રૂલિંગ વ્યવહાર વિશ્વ જગતની અંદરમાં આવો કોઈ ચાલતો નથી. અને પુરવાર કરનાર આ ધરતી પર પહેલો આવ્યો છે. અને એના પછી સેકન્ડ લોડ ઓફ ધ ટ્રેઝરી ના થાય, પ્રથમ એટલે પ્રથમ. તો આ જે રૂલિંગ વ્યવહાર છે, દાદાને 255ની કલમ લાગી. તો 100 પૈસા, આ 100 નયા પૈસા છે, બાયના છે. 100 નયા પૈસા એટલે 100 પૈસાનો રૂપ પરથી રૂપિયો. આ રૂપિયો કેવી રીતે બન્યો? રૂપ પરથી આ રોકડો રૂપિયો કેવી રીતે બન્યો? તો એનો હિસાબ આપેલો છે. આ કાણો પૈસો શું છે? એ કમળ ભૂમિકા, તાજનો રાજ્યાભિષેક કરીને આ ધરતી પર આવે છે. આ 3 છે એટલે યુવાની છે. આ યુવાની છે, તાજો માજો તગડો યુવાની. તો આ બંધારણ છે નયા પૈસા ને પૈસાનો. એટલે 100 નયા પૈસા, 100 પૈસા, 200 પૈસા થયા. હવે સેક્શન 55 1થી 10નો સરવાળો કરો એટલે 55 થયો. એટલે 255ની કલમ લાગી તો દાદાએ આ પુરવાર કરેલા છે. આનો પુરવાર કરે છે. આ દેશે કોઈ ગુનો કર્યો નથી, માટે કોઈ પણ પ્રકારની કાયદા કલમ લાગુ નથી પડતી. બધા જ પોપટી જ્ઞાન લઈને આ લોનું કોઈ કાયદો લાગુ નહીં પડે. આ બંધારણ જાણશો તો ખુલાસો થશે. આ કુદરતી બંધારણને જાણો, આ દસ્તાવેજ પુરાવાને જાણો ને કમ્પેરિઝન વિથ ઓર બોડી સર્વિસ સાથે સરખામણી કરતા એનો પ્રમાણસર એનું જાહેર ડોક્યુમેન્ટ્સ એવિડન્સને રજૂ કરો. અને જો રજૂ કરતા ના આવડે તો બકવાસ ગણાય. આ જાણી લેવાનું છે. તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે જે 255 અને 124 એટલે 124ની અંદરમાં શું આપવામાં આવ્યું? તો દાદા કાટલું છે એનો વિષય જૂના જે માણસો છે એમને ખબર છે. તો એમાં જે વજન જે આપવામાં આવે છે તે વજનની અંદરમાં 1 ગ્રામ, 2 ગ્રામ, 5 ગ્રામ, 10 ગ્રામ, 20 ગ્રામ, 50 ગ્રામ. તો ટોટલ કેટલું થવું જોઈએ? 100 ગ્રામ. તો આપણે સરવાળો કરીએ 100 ગ્રામની અંદરમાં કેટલા થાય ટોટલ? 1 ગ્રામ, 2 ગ્રામ, 5 ગ્રામ, 10 ગ્રામ, 20 ગ્રામ, 50 ગ્રામ, ટોટલ 88 થાય. તો 12 ગ્રામ ખૂટ્યા. જોજો, તો આમાં 100 ગ્રામની અંદરમાં 12 ગ્રામ ખૂટ્યા. એટલે જ્યુડિશિયલની અંદરમાં 12 ગ્રામ ખૂટે છે. નોન જ્યુડિશિયલમાં દાદાએ આ શરીર કેવી રીતે એનું પુરવાર કર્યું છે. એટલે માતાનું 50 ગ્રામનું કાટલું, પિતાના 50 ગ્રામનું કાટલું. એટલે કે તાજવે તોલાઈને આવેલો છે. એ તાજવાની અંદરમાં ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ધ ટ્રેઝરી અને કી ચાવી આપવામાં આવી છે. એ આમનામ નથી આપવામાં આવ્યું. એ ટ્રેઝરી કોની છે?
એ એસી કોર કેસીસી દાદા ફર્સ્ટ ઓર્ડર ઓફ ધ ટેજરી 30/4/69 ડિક્લેરેશન થયા છે. અર્થ મટીરિયલ ધાતુધન સંપત્તિ મોવેબલ ઇમોવેબલ પ્રોપર્ટી જે કંઈક છે એ કોનું છે તે 30/4/69 ફર્સ્ટ ઓર્ડર ઓફ ધ ટેજરી એસી કોર કેસીસી ડિક્લેરેશન થયો છે, પ્રસિદ્ધ થયા છે. તો જે આમાં પુરાવો છે પછી 500 ગ્રામ પિતાના અને 500 ગ્રામ માતાના એટલે 1 કિલોના આ કાટલું આવ્યું છે. તો 1 કિલોની અંદરમાં તમે જુઓ વજનને કેટલા થશે 1 ગ્રામ 2 ગ્રામ 5 ગ્રામ 10 ગ્રામ 20 ગ્રામ 50 ગ્રામ 100 ગ્રામ 200 ગ્રામ 500 ગ્રામ તો કેટલા થાય છે 888 થાય છે. આમાં 112 ખૂટે જ્યુડિશિયલની અંદરમાં અને 100 ગ્રામની અંદરમાં 12 ગ્રામ ખૂટે એટલે 112 + 12 કેટલા થયા 124. એટલે દાદાએ પુરવાર કર્યું આ 124 એટલે કે માતાનો 500 ગ્રામનો ને પિતાનો 500 ગ્રામ આ 1 કિલોનો કાટલો આવેલો છે દાદા એ પ્રમાણે 124 એટલે અવતાર આવ્યો છે એ પૂર્ણ રૂપે આવે છે એટલે મને આ ગુનો લાગુ પડતો નથી એટલે આ દેહીએ કોઈ ગુનો કર્યો નથી. દેશદ્રોહની કલમ એટલે આ દેહીએ કોઈ ગુનો કર્યો નથી દાદા એ પ્રમાણે પુરવાર બધા વિષયમાં બતાવે છે થોડું ઘણું જાણતા હોય તે બી પણ આ બંધારણ કોઈને ખબર જ નથી. આ બંધારણ કોઈ જાણતું જ નથી. પછી 255 છે 259 છે 255ની અંદરમાં નયા પૈસા પછી સેક્શન 110નો સરવાળો સેક્શન 55 પછી આ 4 દળ ભેગા થયા એટલે 259 255 59 પછી 260 છે 473 છે દાદા એ પ્રમાણે દાદા પુરવાર થયેલા છે. તો ઘણાના કેસ છે અત્યારે પેલા 138 નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ વટાવ જે આમાં જે આપવામાં આવ્યું છે ચેક રિટર્ન બાબતમાં. હવે એ ચેક રિટર્નની બાબતની અંદરમાં 1956 કંપની એક્ટ મુજબ તો 1900 આ જે છે બંધારણ છે આ બધા એક્ટને ફેક્ટો છે એ મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન અને આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન મુજબ એ પ્રમાણે એનું બંધારણ થયેલું છે અને ઠરાવ થયેલા છે. રાજ્ય સરકાર કેન્દ્ર સરકારના ઠરાવ પણ બધા 852 ડિપાર્ટમેન્ટ ચાલી રહેલું છે અને પોતે સંસ્થા મંડળી ટ્રસ્ટ રજિસ્ટર જે થયેલા છે એ તો જ્યુડિશિયલી અર્થતંત્ર ઇલેક્શન થકી બનેલા ઠરાવ પર બધા ચાલેલા છે. તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે 138ની કલમ જે કલમ છે ચેક રિટર્નની બાબતમાં તો ચેક લખવામાં શા માટે કોરો ચેક લીધો બેંકે? કોરો ચેક શા માટે લખવામાં આવે છે? જ્યારે આપણે મકાનની લોન લઈએ છીએ ટ્રેક્ટરની લોન લઈએ છીએ તો 8 એકર જમીન છે એક જામીન મૂકવામાં આવે છે 1 એકરે 40 લાખ રૂપિયા છે તો 8 32 3 કરોડ ને 20 લાખ રૂપિયા આમાં જ ઊભા થઈ ગયા આપણને 20 લાખ આપે છે અને એક જામીન લે છે તો પેલુંનું વ્યાજ ગણો. આપણે પ્રોપર્ટી કે મારી ના બોલશો કે આ મારી જમીન છે શબ્દ નહીં કાઢવાનો મારું આવે તો મરશો જ એટલે મારું નથી આ તો સરકારનું છે સરકારના નામ પર છૂટો અને દાદાનો ફોટો મૂકો એટલે અહીં તો સરકાર બેઠો છે એની ચમક લાગશે કુદરતી ચમક લાગશે. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે જે કલમો લાગે છે તો આ જમીન બોજામાં મૂકી ટેજરી પાસે ગયા બેરર બોર્ડ પર 25 જગ્યાએ ખૂણે ખાતરે બધે સહી કરાયા તો બેંકના પૈસા બેંકે ધિરાણ કરते બેંકોના પૈસા તો ડાયરેક્ટ આપને બેરર બોન્ડ પર શા માટે લે છે ટેજરી પાસે શા માટે આશરો લેવો પડે છે એ વચેટિયા કેમ લેવા પડે છે કે બધી ક્રેડિટ ખાઈ જાય છે અમને આ ક્રેડિટ ખાઈ જાય છે શું કરે છે કે અમે ચાહે જોઈએ તો સરકારને પણ આપે એમ કે તું ભિખારી સરકારને આપવાનો ખરો કે તું કઈ ટાઈપનો વાત કરે છે? ગ્રાન્ટેડ માગણ ભિખારી બેરર એટલે માગણ ભિખારી યાચક થાય છે. તો એ જે કેન્દ્ર સરકાર છે પેલા શું હોશિયારી મારે છે આ 9 14 15 16 ભાષાઓ એ કોણ છે? એ ઘુસપેટિયાઓ છે. પેલા કહે છે આ ઘુસપેટિયાનો કાઢવાનો છે પણ ગોળ ઘુસપેટિયા છે તને ખબર છે કે નહીં? પેલા બોલે છે ભારતીય નાગરિક અહીંનો હશે અને એની પાસે પુરાવા હશે તો જ રહેવા દેશે બાકી ભારતીય નાગરિક સિવાય બીજા કોઈને રહેવા નહીં દેશે. તમે ભારતીય નાગરિક છો આ ભારતીય ગેરન્યાયિક છે. પેલા શું બોલે છે કેન્દ્રીય વડો અમિત શાહ શું બોલે છે? ભારતીય નાગરિક પેપરમાં આવેલું છે એને અત્યારે જ ભારતીય નાગરિક હશે તે જ આ દેશમાં રહી શકશે. ઉલટું કેમ બોલો છો? ભારતીય નાગરિક આ દેશમાં રહેવાની એના મુદત જ પૂરી થઈ ગઈ છે. ઇન્ડિયન ઇમિગ્રેશન એક્ટ ઇન્ડિયન ઇમિગ્રેશન પેક્ટ 1961 1962 ને 1966ની અંદરમાં તમારે ઇમિગ્રેશન એક્ટ લાગુ પડેલા છે અને ઇન્દિરા ગાંધીએ ઠરાવ કરેલા છે માર્ગ મોકલા કરકે ચલે જાના કા ઠરાવ થયેલો છે. પછી હિતેન્દ્ર દેસાઈ મોરારજી દેસાઈ ઇન્દિરા ગાંધી બાલારામ ભગત આ બધા સહી કરીને યુનિયનની અંદરમાં સહી કર્યા છે ને અહીં હોશિયારી મારો છો તમે. અને કેન્દ્ર સરકારે ઠરાવ કરેલો છે અને 13/9/1971ના રોજ 20 ધારાસભ્ય છે અને 10 છે રાજ્યસભાના સભ્યો છે
એની અંદર 30 જણાએ ફૂલ ઓથેન્ટિકેટ તે વખતે જે જે બોર્ડ હોય છે એને મોકલેલું છે. એની અંદરમાં 30 ધારાસભ્યોએ જે અનામત રિઝર્વ પછાત સમિતિના જે સભ્યોએ છે ફૂલ ઓથેન્ટિકેટ કરી એ પ્રમાણે ચેરમેને 13/9/1971 રોજ બધા જ હાથ ઊંચા કરી દીધેલા છે. અમારે કશું ઢચે નથી. ના એ પેલા કૂદકા મારે છે, પેલાને 1 રૂપિયાના ટોકન પર જમીન આપી દે છે. તારી બાપની પેઢી છે? પેલા કંઈ ફોરેસ્ટ ખાતાવાળા મારી જમીન છે તે રેવન્યુ ટિકિટ પર લખાઈ દે. ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ભારત ઇન્ડિયા કાઢી નાખ, સ્વરાજ રાજસ્વ કાઢી નાખ, ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ લખાઈ દે ને. આ બંધારણ કોને સમજાવવા નીકળ્યો છે? 58 ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારી પદાધિકારી ક્લાસ 1, 2, 3, 4, 5. તો એ જે છે એ ચેક રિટર્નની બાબતની અંદરમાં તો એ શું છે એમાં જે છે એ આપણે જમીન બોજામાં મૂકે છે. અને જમીન બોજાની અંદરમાં ફરી પાછું શું છે કે આ છટકી બટકી જાય, પૈસા ના ભરે એટલે ચેક મૂકી દે. એટલે પહેલાંની ગરજ છે, સહી કરાવી લે, કોરા ચેક આપી દેશે. અને પૈસા ના ભરે એટલે પેલો ચેક મૂકી દે. ચેક મૂકે એટલે પહેલાં કોરા સહી કરી લે. તો એની અંદરમાં શું લખે? પેલા પોતાનું નામ લખે. એટલે સ્ટેટ બેંક ઓફ જે કંઈક હોય એ કોઓપરેટિવ બેંક છે કે પછી સ્ટેટ બેંક ઓફ બોર્ડ મહારાષ્ટ્ર કોઈ બી બેંકનો એ પોતાનો એ પ્રમાણે એનો નામનો તરફેણમાં ચેક લખી દે. અને પેલો શું છે શબ્દો આંકડામાં પોતે લખે, તારીખ પોતે લખે. એ અક્ષર કોણે પાડ્યા? એ ચેકબુક ફેસિલિટી જે બંધારણ શું છે ખબર છે? એ પોતે પોતાની તાળાકૂચીમાં રાખી શકે છે. એ બેંકો એવી રીતે કોઈ દિવસ લઈ શકે નહીં. એ બેંકો છે કોઈ દિવસ આવી રીતે લઈ શકે નહીં. અને આ શું છે કે કુદરતી બંધારણ 1956 કંપની આરબીઆઈના જે બંધારણ મુજબ છે એનો વિરોધવર્તન થઈ રહેલો છે. અને પહેલાં શું ચેક રિટર્ન આ ધંધો નથી કરવા બેઠા આપણે. જે બધા ચેક રિટર્નો થાય છે દર મહિને લગભગ અઠવાડિયે 2-4 દિવસની અંદરમાં બધા કેસનો નિકાલ આવે છે. કોઈને 2 વર્ષની સજા, કોઈને 1 વર્ષની સજા, કોઈને 3 વર્ષની સજા, જે બાકી હોય એ પ્રમાણે પછી જપ્તી હરાજી કરે છે. પણ આ જપ્તી હરાજીને આ ધંધો નથી. અને રિઝર્વ બેન્કે જે કંઈક છે એની અંદરમાં જે કંઈક બંધારણની અંદરમાં શું કર્યું છે, રિઝર્વ બેન્કે જે નેચરલ રેવન્યુ ઓફ ધ કમ્યુનિટી સમાજને છે એને શું છે કે વગર વ્યાજે આપવાનું છે. પણ એ બધું શું છે કે એ લોનના રૂપમાં એટલે આપણને લોન ધિરાણના રૂપમાં એટલે વ્યાજ પર ચડાવી દીધું છે. એટલે એ વ્યાજ મારી નાખેલું છે. પણ આ બંધારણ છે દસ્તાવેજી પુરાવામાં. તો ચેક રિટર્નની બાબતની અંદરમાં આપણે ચેક લેવાની શું જરૂર છે? આપણે તો પ્રોપર્ટી બધી બોજામાં મૂકેલી છે ને, તો ચેકબુક એટલે લેવાની શું જરૂર છે? તો દેશદ્રોહનું કૃત્ય એમણે કરેલું છે. બેંક કે ફાઇનાન્સ કંપની જે તે બધું કરી રહેલી છે. એટલે આ બંધારણ જાણતા નથી. અને પોતે શું કહે છે? બસ અમે પૈસા કોને આપ્યા? કે બેંક ઓફ બરોડા આપ્યા, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા આપ્યા પૈસા. નાણું જ્યારે હું તો એટલો ભણેલો નથી, પણ જરા આમાં તમારું નામ દેખાતું નથી સાહેબ. એનું સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એવું નથી લખેલું, કે બેંક ઓફ યુકો બેંક એવું નથી લખેલું, ફાઇનાન્સ કંપનીનું નામ નથી લખેલું. પૈસા કોના? તો કે બેંકના. કઈ બેંક? તો યુકો બેંક, યુનાઇટેડ કોમર્શિયલ બેંક. તો એમાં અમારું નામ લખેલું. કે આપણે થોડા અનપઢ થઈને પૂછો ને જજને, પૈસા તારા છે? પૈસામાં શું લખેલું છે? પૈસાનું કોન્સ્ટિટ્યુશન બંધારણ શું છે? પૈસો એટલે કે જે આની અંદરમાં 2 થી માંડીને 500ની અંદરમાં એ ગેરંટી આપી છે. આ દેશનું ઉત્પત્તિ હટ મટેરિયલ, રેવન્યુ ટિકિટ લગાવી, પગાર ભથ્થું, ભાડું, ટીએ જે કંઈક લીધું છે, સર્વિસ કરી છે, સર્વિસ ટિકિટ લગાવી, તો એ કર જ ઊભું થયેલું છે. અને વિશ્વ ફલક પર છે 1 નવેમ્બર 1858ની અંદરમાં મહારાણી વિક્ટોરિયાનો ઢંઢેરો છે. મહારાણી વિક્ટોરિયા ઢંઢેરાની અંદરમાં એની અંદરમાં જે કંઈક દેશનું જે કંઈક હશે એ લેવડ દેવડની અંદરમાં અને જે કંઈક ખાધું પીધું છે, પગાર ભથ્થું, ભાડું, ટીએ બધું લીધેલું છે. બિન તકરારે પૈસા 2 પૈસાનો હિસાબ આપી એમાં સહી કરીને ચાલ્યા જવાનું છે. હિસાબ આપીને પેલા કહે છે કેટલું દેવું છે? આ મૂકો એકડા પર 35 મીંડા. બાપતનું કરજ છે ને, એકડા પર 35 મીંડા. તો બાપતનું કરજ કહીને નાણાં છોપીને, નાણાંની અંદરમાં શું લખેલું છે? આમાં છે કશું લખેલું? ખરીદ વેચાણ, દાન દક્ષિણા, બહુ બદલો, અદબદલો, બોજામાં ગીરોમાં એવું લખેલું છે ખરું? કે એ તો જે આ ધરતીનો ઉત્પત્તિનો જેનો હક છે, મારી ધાવણનો મારો જે માનો અધિકાર છે, મારા છોકરાને જે ધાવણ છોકરાને એની માનો અધિકાર છે, તે પોતે પરિવાર છે. એનું બધું ખાઈ ફેડ્યું અને માલિક બની બેઠા. અને અત્યારે તો બધું પોતે શું કહે છે કે આખો દેશ કબજો કરી લીધો. 1 રૂપિયાના ટોકન પર આપે. પેલા રખડતા નથી થઈ ગયા. આપણે તો હવે પેલા હાઈવે આવ્યા. પેલો હાઈવે કહે છે કોરિડોર.
આ કોરિડોર આવશે એટલે 2 કિલોમીટરનો 2 બાજુને બ્લોક થઈ જશે, ત્યાં કોઈ એન્ટ્રી થવાની નહીં, ત્યાં બધા ફેક્ટરીઓ નાખશે અને આપણી જમીન ખેતીલાયક ઉપજાઉ જમીન છે એ બિન ખેતીલાયક કરી દેશે. તમને બંધારણની અંદરમાં છે છાંટો, તમને તો એવો હશે તો ડાયરેક્ટ કલેક્ટર પર, જે તે અધિકારી પર જેનો ઓર્ડર કરે કલેક્ટર પર કેસ ડાયરેક્ટ દાખલ કરો તો જ સીધા થશે. બાકી એમને ના કાઢશે. પહેલાં તો ઓર્ડર કરી દેશે પોલીસવાળા હશે, પોલીસવાળા તો ખબર નથી, જમીનનું બંધારણ જાણતા નથી, રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ છે કોઈ જાણતો જ નથી રેવન્યુના બંધારણમાં, તે કૂદકા મારશે. બધું જાણું છું, હોશિયારી શું કરવા મારો છું? પોતે પોતાના બંધારણને ખબર નથી. ટૂંકની અંદરમાં જે બંધારણ છે એટલે દાદાએ આ બધું પુરવાર કર્યું છે. ઇન્ડિયા નોન જ્યુડિશિયલ એટલે ઇન્ડિયા એટલે દાદા પોતે પુરવાર થયેલા છે. આ દેશમાં પ્રથમ પુરુષ એ પ્રથમ પુરુષના રૂપમાં છે, એ સાબિત પુરવાર કર્યો છે. અને એને જે કહેવામાં આવે છે GRI આ દસ્તાવેજ જોઈ લો. આ જે અંગ્રેજ સમયના શાસનમાં આ દસ્તાવેજ ચાલતો હતો તો એમાં શું લખેલું છે? GRI. આખી દુનિયા પર અંગ્રેજનું શાસન હતું તો પણ એણે UK કરી દેવું હતું ને, યુનાઇટેડ કિંગડમ, પણ એવું નથી થઈ શક્યો. પણ માલિક કોણ પુરવાર થયેલું છે જોઈ લો. 962, 3-1-69, 8-1-69, 30-4-68, 30-4-69 બધા જ પુરાવા દાદાને, સર્વોપરી પાવર્સ દાદાને છે. કયો પાવર્સ? નોન જ્યુડિશિયલ વિશ્વ પાવર્સ. અને દાદા બધું જ એ જગ્યા જોઈને પુરવાર કરીને આવેલા છે. પહેલાં આ પ્રમાણ મૂક્યું છે દાદાએ, આવતા પહેલાં બધા જ પુરાવા મૂકેલા છે. અને પછીનું જે કામ છે બાકીનું એ નોન જ્યુડિશિયલ બંધારણ થકી બનેલા, જે તે પરિવર્તિત સમય પ્રમાણે જે બદલાતો છે. પૈસાના નયા પૈસા, પહેલાં 64 પૈસાનો રૂપિયો હતો અને 100 પૈસાનો, 100 નયા પૈસાનો, એ પ્રમાણે રૂપ પરથી રૂપિયો બનાવ્યો. એ દાદાએ બધું જ ચલણમાં મૂકેલું છે. અને અત્યારના જે સંજોગોની અંદરમાં પૈસાની કોઈ વેલ્યુ નથી એમ કહેશે, પણ રૂલિંગમાં આ જ આવશે. રૂલિંગમાં આ જ આવશે. જ્યાં સુધી 100નો સિક્કો રૂલિંગ વ્યવહારની અંદરમાં અમલી વ્યવહારમાં નહીં આવશે ત્યાં સુધી આ દુનિયાની અંદરમાં ઉથલ પાથલ થઈ જશે અને જીવવું અશક્ય વસ્તુ થઈ જશે. એનાથી ગભરાવું નથી. પણ એ આપણને જે દાદાએ કુદરતી રૂલિંગ વ્યવહાર બતાવ્યો છે, આપણે શરીર સ્વદેહ સ્વહિસાબી પ્રમાણ શરીર ચોખ્ખું રાખવાનું છે, કુદરતી મિલનમાં રહેવાનું છે અને કણીના પિતૃજ પ્રકાશના આધાર થકી આપણે જીવવાનું છે. સાચવનારો સાચવશે જ, કોઈએ ગભરાવું જરૂરી નથી. બધા જ કહે છે ડિટેન્શન સેન્ટરમાં. કયો પેદા થયો છે માલિક સિવાય આ ધરતી પર? જેને નાખવાનું છે એને કંઈક પડેલી નથી, જેને દેશ નિકાલ કરવાનો છે એને બિલકુલ બિંદાસથી પડે છે. આપણા સમાજને બધા કહે છે ડિટેન્શન સેન્ટરમાં નાખી દેશે. કયો પેદા થયો? દાદા શું કરવા આવેલા? દાદા આ ધરતી પર કટાક્ષણ મુકામે શા માટે? સ્વ બચાવ સ્વરક્ષણ આપણને આધ્યાત્મિક જ્યોત જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજ તરીકે ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યું ને આપણને પહેલાં ગભરાવે. ડિટેન્શન સેન્ટરમાં નાખનાર આવવા દો ને, કયો નાખે છે તે? તારી દશા શું થઈ જશે? આજે પેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની દશા જુઓ. અમેરિકાનો દુનિયાનો જમાદાર થઈ ગયો છે તો એ ઠેકાણા પડી જવાનો, ઠેકાણા પડી જવાનો. અને અત્યારે પેલા બાટલાઓ બનતા ગયા, 4-4 હજારમાં બાટલા મળે છે. હવે જે મળતું હોય તે, અત્યારે તો લેવા નથી ગયો, પણ જે ટીવી મોબાઈલ પર આવે છે જોઈ લો. તમારો વેપાર ધંધા બંધ થઈ જશે અને ગાડી ચાલતી હશે તે પણ બંધ થઈ જશે. પેટ્રોલ ડીઝલથી ચાલતું હોય તો બંધ થઈ જશે. શું કરશું આપણે? પગપાળા વિનોબા ભ્રાવો એક્સપ્રેસ ચાલુ કરી દેવો પડશે. એ જ આવવાનું. અને જો જ્યાં સુધી 100નો સિક્કો ચલણની અંદરમાં અમલમાં આવશે, સિક્કો છપાઈ ગયેલો છે દાદાએ, તે પ્રમાણે દાદાનો સિક્કો જે પહેલાં જે સિક્કાઓ બંધારણની અંદરમાં છે દાદા પાસે પહેલો હોય છે. કે અમલ કરાવનાર, સાબિતને પુરવાર કરનાર દાદો છે, દાદા પાસે પહેલો સિક્કો હોય છે. અને પછી ત્યાં મિન્ટ થાય છે અને દાદાના તકફ્રેમની નીચે લખેલું છે એ દાદાના એકાઉન્ટનું છે. એસી ઇન્ડિયા ગવર્મેન્ટ મિન્ટ બોમ્બે, DAVP એટલે ડિરેક્ટર એડવર્ટાઇઝિંગ વિઝ્યુઅલ પબ્લિસિટી. અને એમાં જે લખવામાં આવ્યું છે વિત્ત નાણું ઇન બ્રેકેટ ગુજરાત બ્રેકેટ ઓવર, એટલે જે નાણું છે એ કોનું છે? એસી ઇન્ડિયા ગવર્મેન્ટ મિન્ટ બોમ્બે અને નીચે મુંબઈ છે. એટલે પુરુષભાઈના રૂલિંગનો એ માધ્યમમાં મૂકેલું છે. ભારત રાજસ્વ રેવન્યુ ઇન્ડિયા. અને દાદાનો તકફ્રેમનો આખો ઉલ્લેખ કરો તો જ ખબર પડશે. હું વાંચી જશો તો કોઈને ગતાગમ નહીં પડે.
DAP એટલે ડિરેક્ટરેટ એડવર્ટાઇઝિંગ વિઝ્યુઅલ પબ્લિસિટી જાહેરાત છે અને જગ જાહેરાત છે. રેડિયો પર ટેલિવિઝનની અંદરમાં 100 ન્યૂઝપેપરમાં અને 1 લાખ કોપી સરકારી પ્રેસની અંદરમાંથી દિલ્હીની અંદરમાં દરેક ઓફિસે આપવામાં આવેલી છે. કોઈ અજાણ નથી. આ રૂલિંગ વ્યવહાર ખૂણે આ દેશમાં છે, દુનિયાની અંદરમાં છે, દેશમાં છે, રાજ્યમાં છે, જિલ્લામાં છે, તાલુકા ગામની અંદરમાં છે, ઘરની અંદરમાં, ફળિયાની અંદરમાં છે, ઘરે ખૂણે ખાંચરે આ રૂલિંગ વ્યવહાર ચાલે છે. તે દાદાએ પુરવાર કર્યું છે. પુરુષભાઈનો રૂલિંગ વ્યવહાર એ અનાજકાળ પૂર્વનો રૂલિંગ વ્યવહાર છે અને એ આપણે ભૂલ્યા હતા તાજું કરવામાં. એટલે આપણને આ સ્થાન આપ્યું દાદાએ, તો આપણને આ સ્થાન આપ્યું તો સ્વભાવતા આવડતો નથી. આવડે છે? બસ એકનો એક વાત ચાલે છે અને પેલા બોલતા હોય તો જાતની વાતો કર્યા કરે. આપણે શું કરવા આવે છે? આપણે બધો સમય શા માટે બગાડીએ છીએ? આટલો બધો વ્યવસ્થા કરે આપણે દાદાએ કુદરતી વ્યવહારની અંદરમાં આપણને કરીને પહેલાં આધાર લે છે અને પહેલાં દાદાએ કેવું સમાજની અંદરમાં કેવું આછું પાતળું ખવડાવીને સમાજે તૈયાર કર્યું સમાજને. અને આજે આપણે ગમે ત્યારે આપણે આટલું બધું મળે છે અને આપણને હજુ લાભ લેવાનું કોઈને ખબર જ નથી પડતી કે આપણે કેવી રીતે શું જાણવાનું છે. તો એ આપણે જાણો. અને હું એવું નથી કહેતો કે હું બધું જાણું છે, પણ દરેક પોતાનું સ્વદેશી સ્વહિસાબ પ્રમાણ છે એ ડોક્યુમેન્ટ્સ એવિડન્સના આધાર પ્રમાણે ચાલવાનું છે. એટલે જે વિશ્વની અંદરમાં એક જ કુદરતી છે, નેચરલી છે, નોન જ્યુડિશિયલ જે કુદરતી ગણાય, આ એક જ કુદરતી વ્યવહાર છે. આમાં કોઈ ધર્મ છે નથી. પછી વન નેશન વન કન્ટ્રી, આખું દુનિયા એક જ છે કે પુરુષભાઈનો રૂલિંગ વ્યવહાર ચાલે છે અને અનાજકાળ પૂર્વનો છે, ચાલુ રહેશે, ચાલુ રહેવાનો જ. પણ જેણે ખોટું કર્યું છે, જેણે દગો કર્યો છે અને જેણે આ ધરતી પચાવી પાડી છે, પોતે મારા માલિકીનો જો વાત કરતા હોય એને નુકસાન થવાનું છે અને એ જશે જ, એ જવાનો જ. ઘણા કહે કે ઘુસપેટિયાની વાતો કરે છે, તો ઘુસપેટિયા કોણ છે? જરા નોટમાં લખેલું છે, જરા જોઈ લો ઘુસપેટિયા કોણ છે. આ બધા ભાષાવાળા છે ને, આ બધા ઘુસપેટિયા છે. આ જોઈ લેજો. આ બધા ભારતીય નાગરિક છે. આ બધા જ એ કોને શીખવાડવા આવો છો? પણ આ બધું ગુપ્ત રાખેલું છે, એજન્ડો ગુપ્ત ચલાવી રહેલો છે. ગાંધીજી શું બોલતા હતા? ગાંધીજી સત્ય અને અહિંસાના આગ્રહી હતા, તોય મારી નાખ્યો ગાંધીજીને, ગોળીબાર કરી દીધી નથુરાવ ગોડસે. ને અત્યારે તો પેલા રાજકારણી નેતા તો લાત પણ મારે છે કે પૂતળાને, જીવતો તો મારી નાખ્યો, પણ પૂતળો બનાવી એને બી લાત મારે છે. તો કહેવાનો મતલબ શું છે? અત્યારે એ જ ચાલી રહેલું છે રાજકારણ, પોલિટિકલની અંદરમાં એ જ ચાલી રહેલું છે. પેલા કંઈક લાલ ડાયરી લઈને કૂદકા મારે છે. આ જ બંધારણ સર્વોપરી છે, બધું આ છોડી દો ને એને બનાવેલું ત્યાં જતા રહો ને. આ બંધારણ સર્વોપરી છે, મનુષ્ય બનાવેલો આ બંધારણ સર્વોપરી છે. તો જે સર્વોપરી જેણે બનાવેલું છે તે જગ્યા પર જતા રહો. આ તો કુદરતી છે, નોન જ્યુડિશિયલ છે. હવા, પાણી, તેજ, મીઠી, આકાશ, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા આધાર છે દરેકના, હરેકના મનુષ્ય માટે ધાન્ય કણી છે. પશુ પંખી ઢોર ડાકર માટે કુદરતી વ્યવસ્થા કરી આપી છે. તો એ જે છે આના કરતાં સર્વોપરી માણે બનાવેલો કાયદો સર્વોપરી હોય તો તેણે બનાવેલો તે એના પર જીવો ને. આ છોડી દો બધું, આ ધરતી છોડ દો, હવા, પાણી, તેજ, મીઠી છોડ દો. એટલે દાદાએ આ પૂર્વક કર્યું વિશ્વ જગતની અંદરમાં નોન જ્યુડિશિયલ કઈ છે? ઇન્ડિયા નોન જ્યુડિશિયલ. અને ઉપર લખ્યું ભારતીય ગેર ન્યાયિક. તો એ હજુ શું કહે છે? ભારતીય નાગરિક છું, મને દેશમાં રહેવાનો અધિકાર છું, હું માલિક છું, હું ટેક્સ પેયર છું. જરાક તો બુદ્ધિ રાખો. મૂર્ખ શા માટે, આંધળા શા માટે બનો છો ને કોને શીખવા નીકળે છે? તમારે મુદત પૂરી થઈ ગયેલી છે 4/2/1969. તમારા જે લખેલું છે FJ ચેન્ડરસન લખેલું છે 1972, 1974, 1975, 1961, 1921. લેન્ડ ઓન રૂલ્સ. લેન્ડ એટલે જમીન, રેવન્યુ એટલે મુલક, રૂલ્સ એટલે જે અહીંનો નથી તે એના બધા રૂલ્સ લાગે છે. પાના નંબર 396 જોઈ લો. 1870માં સેટલમેન્ટ 99 વર્ષના પટે 1969 પૂરો થઈ ગયો. પાના નંબર 418 જોઈ લો. ક્રોનોલોજીકલ ટેબલ શોઈંગ ધ કરન્સી અંડર સક્સેસિવ લેન્ડ ઓન એક્ટ ફ્રોમ ગવર્મેન્ટ ઓર્ડર ટુ 4/2/1969. ગવર્મેન્ટ ઓર્ડર એગ્રી. માલિક ઓર્ડર કરશે ક્યાં જવાના? આ એના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, માંગ કરીએ છીએ, આરતી કરીએ છીએ, ભેગા થઈએ છીએ. આપણે શરીર ચોખ્ખું રાખો. દાદા એ જ બતાવ્યું છે. એટલા માટે આપણને વચન આપેલું છે. દાદાએ વચન આપ્યું છે એવું નથી
દાદા ખુદ છે તો એ વચન આપવાની શું જરૂર છે, પણ એ આપણને સમજાવવા માટે, એ પ્રમાણે જીવન જીવવા માટે અને આપણે અમલી વ્યવહારની અંદરમાં આપણું શરીર ચોખ્ખું રાખવા માટેનું વચન છે. સુખમાં કે દુઃખમાં હું સો દઈશ, સો હિસાબી પ્રમાણ આપીશ. કોને? એ જ ખુદ બાપ છે, તો પછી કોને હિસાબ આપવાના? તો એ પ્રમાણે આની અંદરમાં જે આરતીમાં બધા ખુલાસાઓ થયા છે દસ્તાવેજી પુરાવાના રૂપમાં, તો આપણે પોતે આપણે ખોટી ખુમારીમાં રહેવાનું નથી. હું કંઈક જાણું છું. આપણે બાલુદાદાને કહેલું હતું કે એક પેલો પેંડું હોય ને, પેંડુંને ઉઘટ મારે, તું ઉઘટ જેટલું કામમાં ના આવે એમ કહેલું. આપણે બધા ફૂલ આવીને બધા ફરીએ છીએ અત્યારે બી. હું જ સાચું બોલું છું એવું નથી. એકબીજા સમજો, જાણો અને એ પ્રમાણે જીવન જીવો. પોતે પોતાની ખુમારીમાં ના જુઓ. દાદાએ કહ્યું કે તમે મચ્છરના પગ જેટલું કામ ના કરે, પણ એ આપણે મચ્છરના કાપ જેટલું ના કરીએ કંઈ નહીં, પણ દાદા આપણને નજરમાં રાખીએ એટલું તો વિવેક કરતા શીખો. આ કણીને જ કહો, સૂર્યને કહો, ચંદ્રને કહો, ધરતી માતાને કહો, કંઈ કામ જાય તો ધરતી માતા અચવશે. એટલો તો વિવેક કરો. પણ આપણે બધા પોતે પોતાનું ભાન ભૂલી ગયેલા છે. ખાતા ખાતા કહે મારે આ જગ્યાએ જવાનું છે, એટલે અડધો કલાક થશે, પણ 5 મિનિટ વહેલા નીકળે, શું બગડી જવાનું છે? કાંઈ નહીં. ખાવાનું તો એ પહેલો જ વિચાર, કંઈ દિલ્હીમાં ફરતો હોય, કંઈ બોમ્બેમાં ફરતો હોય, વિચારો કંઈ ફરતા હોય. આ કણી તમને જવાબ આપશે ખરો? કે તમારા આચાર વિચારો જે હોવા છે પવિત્ર હોવા જોઈએ, મિલનમાં હોવા જોઈએ. વિવેકી કણી ખાઓ. તો દાદાને વિવેક કણી સ્વ કરતા પીતું કે એ કણીને ખાવાનું છે, બાપને ઘરે લઈ જજો. આ કણી આપણા બાપને ઘરે લઈ જશો, એ પ્રમાણે વિવેક કરતા પણ આવડવું જોઈએ. એટલે જે આ રૂલિંગ વ્યવહાર છે, દાદાએ વિશ્વની અંદરમાં વિશ્વ શાંતિ માટે આપેલો છે. કોઈ ધર્મ પક્ષ પાર્ટી કોઈને કંઈ જાતિ ભેદ દરેક દેશોની અંદરમાં કોઈ આપ્યો નથી. પણ ફક્ત જેણે પોતાનો અધિકાર છોડીને બીજા પર તરાપ મારેલો છે અને કબજા પ્રવેશ કરેલો છે, બળજબરી કરેલો છે, એના માટે નુકસાની છે. અને એ હવે બહુ દિવસ સમય લાંબો નથી. એ લડાઈ એમ જ જાણવાનું, એ જોયા કરવાનું આપણે. હા ફલાણા ભાઈ હું પક્ષવાળો, હા આવો બેહો, પાણી પીવો, જમવાનું હોય તો જમી લો. હા તમે જ સાચા. આપણે એની જોડે લડાઈ ઝઘડો કરવા થકી દેશમાં કંઈક ચોખ્ખો થવાની છે? નથી થવાની. એના કરતાં કુદરતી પરિણામ જે આવશે એ આવવાનું જ છે. આપણે કોઈની જોડે ટસલમાં રહેવાનું નથી. અને વસ્તી ગણતરીની અંદરમાં બધા 34 પ્રશ્નો છે ને, એની અંદરમાં શું છે? નેશનાલિટી આદિવાસી, પછી તમારો ધર્મ કયો તો કુદરતી, કે પેલામાં છે જ નથી. હિન્દુ, બૌદ્ધ, શીખ, ઈસાઈ, પારસી જ છે. એ તમને પેલો બોલશે તે પ્રમાણે હા મેં લખી દીધું, પેલા હિન્દુમાં ટીક મારશે, શું કરવાના? એટલે કમ્પ્લેટ મને પેપરની અંદરમાં આપો. હું એટલો ભણેલો નથી, પેલા મોબાઈલમાં ભરશે, પેપરમાં આપો અને પછી હું જોઈશ. મને બધો બરાબર ના પાડો, બીજાને પૂછીશ. પછી તમે જો ખોટું લખ્યું હશે તો તમારા પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, એમ ચોખ્ખું કહી દો. અમે સત્ય લખાવ્યું છે અને તમે ખોટું લખશો તો તમારા પર કાયદેસરની કાર્યવાહી થશે. એમાં 1.5 વર્ષની સજા છે. ખોટું લખાવનાર ને ખોટું લખનારને બેને સજા થાય છે. એટલે આપણે આદિવાસી છે, આપણે હિન્દુ નથી, આપણે અનુસૂચિત જનજાતિ ઢોર જેવા માના નથી, પછાત જાતિના નથી. આપણે આદિવાસી છે, આદિ અનાદિકાળથી રહેનાર. એને કહેવાય HOSC પેઢી જાત વારસ. એ વારસાઈ વારસ તત્વ આપણે દાદાએ પુરવાર કર્યું છે, એના અંડરટેકિંગમાં છે. તો આપણે આ પ્રમાણે જ મકાન કોનું? તો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારત સરકાર લખાવો. માતા પિતા બેયનું આવી જશે આમાં. મારું કહેશો ને તો નહીં મેળ પડે. પછી દાદાનો ફોટો જોયેલો છે ને, હા કે સરકાર બેઠેલો છે, તો પેલાનો તાવ ચડી જશે, એ ધ્રુજારો જ ભરાશે. કે દાદાની પ્રખ્યાતિ જે 9/62ની 8/69 વિશ્વ પ્રસિદ્ધિનું બોર્ડ લગાવે છે, એ આમનામ નથી, પ્રસિદ્ધિ છે, જગ જાહેર છે. જેમ હવે દાદાને શું થયું? વિનુ CID હતો. વિનુ CID એમણે દાદા પર કેસ કર્યો. એ દિલ્હી સુધી લડ્યો, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા LIBનો. તો પછી એ આડો આવ્યો અને એટલો બધો દરેક બાબતની અંદરમાં કેસ લડતો ગયો, એ પ્રમાણે કરતો ગયો. દરેકમાં કેસો, બધા દાદા પર કેસો થયા. તો છેલ્લે પછી દાદાએ શું કહ્યું? એક વખત દાદાએ કલગી મોકલાવી કે વિનુ CIDને
મારી યાદ આપજો ને કલગી આપજો દાદા કિસી દાદા તમને બહુ યાદ કરે છે એમ. એટલે પેલો વિચાર કરતો હતો કે એને તો હું જૈન તય પીછો કરેલો મેં, એના પર તો કોઈ કસર નથી છોડી, બધા જ કેસ મેં કરેલા એમ LIBના પેલા CID ઇન્સ્પેક્ટર. એટલે એણે શું કર્યું, મેં મારા માટે કહું એટલે દાદાએ એટલું કહ્યું છે કે તમે જો આ ના કર્યું તો હું પ્રસિદ્ધિ ના થતે એમ, એટલે તમને બહુ યાદ કરે છે. એટલે પેલાને બોલ્યું સાહેબ તું વિરોધ ના કરતે, મને જેલમાં ના પૂરતે, તું જાહેર કઈ રીતે થતે, એટલે તે મને જાહેર કરાવ્યો છે એમ. એટલે ઘણા શું છે કે આપણો વકીલ નહીં રોકવાનો, હું જાતે જ લડી લઈશ એવું નથી. એમના ઘરમાં જાય ને તો એમને રોકવું પડે, પણ આપણે વકીલાત થ્રુની અંદરમાં બોલવા માટેને એને પરમિશન જજ પાસે લઈ લેવાની. એના વકીલે ના આવડે આ બંધન કુદરતી બંધન તો ખુલાસો કરી શકીએ, પણ પેલાને આપણે કંઈક તને કુદરતી બંધન ના ખબર પડે તો વકીલ લડતો હોય ને તે બી મને ગણતરી નથી, મને શું કરો રાખે એમ બી કહે. એટલે આપણે પોતે પોતાનું બુદ્ધિ માનસ રાખી અને એ પ્રમાણે આપણે થોડું વ્યવહારમાં રહેવાનું છે. ટાઈમ બી થયેલો છે, માજી બી આવેલી છે, હવે થોડુંક પાણી બાણી પીવું છે રિસેસમાં. હા તો જરા પાણી પી લો અને